Today we are starting the topic like the first chapter of the class 11, that is the living world. So this chapter we have to deal with some different aspects of the biological science with the living and non-living subject sets. Non-living and living. This is the two things that has been very much differentiated. দুটোকে আলাদা করে যদি আমরা না বুঝি তাহলে হচ্ছে লিভিং অর্গানিজম এবং নন লিভিং অর্গানিজমকে আমরা বুঝতে পারবো না। অন দ্য বেসিস অফ সাম সিমিলারিটি আমরা তাদেরকে দুটো জায়গাতে ডিসিমিলারিটিতে আলাদা করেছি এবং সেই বেসিস অফ সিমিলারিটি আর ডিসিমিলারিটিটা কোনখানে আছে সেইটা আমাদেরকে ফার্স্ট বোঝার জায়গা আছে। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাইফ is being characterized by the quality, মানে quality and the dissimilarity and differentiated with the methods where the living organism can be differentiated from the non-living organism. So how it is being differentiated, how the living organism is being characterized by their properties or something like that. These are the some characteristics of the living beings. What are these characteristics? The first and foremost important points of the living organism is a growth. What is growth? Growth is a characteristic of the particularly of a living organism. It is not being present in the non-living organism. That means it can increase in their size like the biomass, increase of the volume, biomass, increase in the size of an individual to the characteristically differentiated in the two different individuals. That may be the characteristics of a growth. Multicellular organism can be grown by the cell division. Cell division, what is cell division? That the cell is being divided into the two different or the more cycle of the cell divisions. So multicellular organism can grow by the cell division. There are so many organisms are there. They can be classified on the basis of their prokaryotes, eukaryotes, etc. So whenever we classify the living organism on the basis of the cellular structure, we have to find that there is a prokaryotes, there is a eukaryotes. So in eukaryotes, there are animal system, plant system. So here we can find that in plants, the growth occurs by the cell division continuously throughout their lifespan. মানে লাইফস্প্যানে প্ল্যান্ট সবসময় কিন্তু একটা গ্রোথ মেনটেন করতে থাকছে। যার জন্য একটা গাছকে তুমি যখন দেখছো যে মানে whenever you see the plant in the outside that is being grown from the tender leaves to the high quality of the plant, and the leaf is being mature, the plant is being matured. So is that throughout the life in the process of the plant division, they have a growth, and the growth is being controlled by the cell division. Next, what comes into the next, that is a reproduction. Reproduction হচ্ছে একটা বেসিক মানে একটা বেসিক characteristic feature of a living organism. That means an organism can reproduce on the basis of their nature, wherever it is sexual reproduction or their asexual reproduction or vegetative mode of তিনটে mode of reproduction আমরা জানতে পারি। কি জানতে পারি? ভেজিটেটিভ মোড মানে সে দেখা যাচ্ছে তেমন তুমি ব্রায়োফাইলামের লিফকে তুমি বাইরে রেখে দিচ্ছ, সেখান থেকে গায়ে কিছু বার্ডিংস তৈরি হচ্ছে, সেখান থেকে কিছু গাছ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ ভেজিটেটিভ মোডে তারা তৈরি করছে। আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন স্পোর ফর্ম করছে, আসেক্সুয়াল স্পোর ফর্ম করছে, সেখান থেকে তারা রিপ্রোডিউস করছে। সেক্সুয়াল মোড হচ্ছে গ্যামেট ফর্ম করছে। তাহলে এই যে তিনটে ডিফারেন্ট ফেজ আছে, একটাতে তোমার তারা ভেজিটেটিভ মোডে যাচ্ছে, একটা জায়গাতে তারা আসেক্সুয়াল মোডে যাচ্ছে, একটা জায়গাতে তারা হচ্ছে সেক্সুয়াল মোডে যাচ্ছে। সো থ্রি ডিফারেন্ট মোডস হ্যাজ বিন ক্যারেক্টারাইজড অন দ্য বেসিস অফ দ্য নেচার অফ দ্য অর্গানিজম। সে কোন মোডটা অন করবে বা কোন মোডের মাধ্যমে সে রিপ্রোডিউস করবে। বাট এভরিথিং ইজ বিং কন্ডাক্টেড, মানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে দেখতে হবে যে প্রতিটা জায়গাতেই কিন্তু সেটার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ আ লিভিং অর্গানিজম। ওকে, নেক্সট হচ্ছে কনসিয়াসনেস। কনসিয়াসনেস মানে কি? দ্য এবিলিটি অফ দ্য অর্গানিজম দ্যাট ক্যান সেন্স। মানে তুমি যদি একটা বাড়িতে বসে দেওয়ালে ধাক্কা মারো, তোমার হাতে কিন্তু ব্যথাটা লাগবে, দেওয়ালের কিন্তু লাগবে না। লাগবে কি? তুমি সেন্স করতে পারছো। তুমি যখন কোনো একটা জায়গাতে তোমার ধরো প্রচন্ড রাগ হয়ে গেছে বা তোমার হয়তো খুব এক্সাইটমেন্ট হয়েছে, তুমি কোনো একটা জায়গায় গিয়ে বিশাল জোরে হচ্ছে দেওয়ালে একটা ঘুষি মেরে দিবে, তো দেখবে তুমি সেন্স করতে পারবে, কিন্তু দেওয়ালটা সেন্স করতে পারবে না। দেওয়ালটা একটা নন লিভিং অবজেক্ট, তুমি একটা হচ্ছে লিভিং অবজেক্ট, তো সেই জন্য তুমি সেন্স করতে। সো কনসিয়াসনেস অ্যাকর্ডিং টু দ্য নেচার বলা হয় যে হিউম্যান বিং আর বিজ মোর কনসিয়াস, কিন্তু এটা নয়। তুমি অন্য অর্গানিজমদেরকেও যদি দেখো, তুমি যদি দেখো যে কোনো ডগকে দেখো, তুমি যদি ক্যাটকে দেখো, এরাও কিন্তু সেন্স করতে পারে। সো অল লিভিং অর্গানিজম আর বিং সেন্সিবল। আমাদের ক্ষেত্রে সেন্স করার পরে রিয়াকশনটা আসে
আমরা দেখতে পাই, আমরা যেহেতু কথা বলতে পারি, আমরা যেহেতু রিয়াক্ট করতে পারি, দেন আমাদের বলা হয় উই আর দ্য হায়ার গ্রুপ অফ অ্যানিমালস। আমরা অনেক কিছু করতে পারি, কিন্তু রাগ বা সমস্ত কিছু সবকিছু কিন্তু তোমার অন্য অর্গানিজমের ক্ষেত্রে অনেক, মানে অর্গানিজম মানে কি, মানে অন্য অ্যানিমালস এর ক্ষেত্রে হয়, বাট সেটা সেইভাবে সেন্স করে। কিন্তু প্লান্ট কি সেন্স করতে পারে না? প্লান্টও সেন্স করতে পারে। তুমি যদি পড়ে থাকো ছোটবেলাতে প্লান্টের, তুমি যদি লোকোমোশন পড়ে থাকো, মানে লোকোমোশন মুভমেন্ট বলে চ্যাপ্টারটা ছোটবেলাতে পড়ে থাকো, তুমি দেখবে যে প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে সিসমোনাস্টি বলে একটা জিনিস হয়। সিসমোনাস্টি মানে হচ্ছে যে তুমি প্ল্যান্টটাকে টাচ করছো, প্ল্যান্টটা তার এগেন্স্ট রেসপন্স করছে, করে সে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। তাহলে এই যে জিনিসটা হচ্ছে, তাহলে কেন হচ্ছে? তার মানে প্ল্যান্ট সেন্স করতে পারে, তো সে কথা বলতে পারে না, বাট সেন্স করতে পারে, তার এগেন্স্টে সে রিয়াক্ট করতে পারে। ঠিক আছে? তো অনেক পাতা আছে, মানে দেখবে যেগুলো মানে কোনোভাবে ইনসেক্টিভোরাস প্লান্ট, দেখেছো কোনোদিনও? হ্যাঁ, তারা দেখা যায় পোকাগুলোকে ভেতরের দিকে আটকে নিয়ে খেয়ে নিচ্ছে, আটকে দিচ্ছে, যাতে কোনো, তার মানে কি ও সেন্স করতে পারছে বলেই করতে পারছে। তার মানে লিভিং অর্গানিজমটা সেন্স করতে পারে, দ্যাটস ওয়াই দে হ্যাভ বিন ক্লাসিফাইড আন্ডার দ্য গ্রুপ অফ কনসিয়াসনেস। বোঝা গেল? এবার হচ্ছে সেলুলার অর্গানাইজেশন। সেলুলার অর্গানাইজেশন মানে কি? ইটস আ ডিফাইনিং ফিচার অফ লিভিং অর্গানিজম। কেন ডিফাইনিং ফিচার বলা হচ্ছে? এক্স্যাক্টলি, তো সেখানে যদি সেটা ফর্ম না করতে পারে, একটা সেলুলার অর্গানাইজেশন না থাকে, সেলুলার ফ্রেম না থাকে, তাহলে সেখানে কোনো লিভিং অবজেক্টের কোনো, মানে নন লিভিং কোনো গল্পই নেই, সেখানে টোটালটাই দেখা যাচ্ছে একটা লিভিং অবজেক্ট, তাই না? এবার হচ্ছে বায়োলজিক্যাল অর্গানাইজেশন, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। মোস্ট, ওয়াই মোস্ট? বিকজ দিস পয়েন্টস ইজ বেসিক্যালি কনফাইনিং ফিচার অফ দ্য লিভিং অর্গানিজম। তুমি বাকিগুলো তবুও কিছু এদিক ওদিক করে দেখতে পাবে, যে টার্মগুলোকে তুমি কোনোভাবে এদিক ওদিক করে নন লিভিং এর সাথে লাগাতে পারবে, বাট দিস পয়েন্টস ইজ পার্টিকুলারলি ফর দ্য লিভিং অর্গানিজম দ্য ফাইনাল অ্যান্ড ফরমোস্ট ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ আ লিভিং অর্গানিজম। কেন? ফার্স্ট যেটা হচ্ছে বায়ো যে মলিকুলসটার কথা বলছো, যে প্রোটিন, লিপিড, কার্বোহাইড্রেটস, এই জিনিসগুলো তো একটা বিল্ডিং ব্লক হিসেবে কাজ করে। তো সেখানে একটা লিভিং অর্গানিজম ছাড়া এটা কারোর ক্ষেত্রে থাকা সম্ভব নয়। তো ডেফিনেটলি সেটা না থাকার জন্য ডেফিনেটলি সেখানে বায়োলজিক্যাল প্রসেস গুলো রান করবে না। এবার বলতেই পারো যে নন লিভিং অবজেক্টের বায়োলজিক্যাল প্রসেস কোথা থেকে আসছে? ডেফিনেটলি আসছে না। তাহলে কোনোভাবে যদি আমাকে বুঝতে হয় যে বায়োলজিক্যাল প্রসেস অন করতে হবে, লাইক ডিফারেন্ট মেটাবলিক প্রসেস, কিছু সেলুলার মেটাবলিক প্রসেস, তো সেগুলোর জন্য ডেফিনেটলি একটা লিভিং অর্গানিজম লাগে। উইদাউট লিভিং অর্গানিজম ইট কান্ট বি পসিবল। তার মানে রেজিস্টেন্স যখন সে হচ্ছে, তখন সে কিছু নিজের চেহারা, মানে নিজের স্ট্রাকচারে চেঞ্জ করছে, তাই তো? কিছু জেনেটিক চেঞ্জেস করছে, কিছু জিনের চেঞ্জ আসছে, তাই তো? কিন্তু হোমিওস্ট্যাটিক যখন হচ্ছে, তখন কিন্তু স্ট্রাকচারালি কোনো চেঞ্জ নেই, ওই ইন্টারনাল স্ট্রাকচারটা কনস্ট্যান্ট। শুধু সিস্টেমের সাথে নিজেকে মানাচ্ছে, কিভাবে সে সেই জায়গাতে নিজেকে মেনটেন করবে, এনভায়রনমেন্টের সাথে কি করে মেনটেন করবে, তার জন্য কিছু জায়গাতে নিজেকে, নিজের ইন্টারনাল স্ট্রাকচারকে সেম রেখে মেনটেন করছে। দ্যাট ইজ হোমিওস্ট্যাটিক। সো হোমিওস্ট্যাটিক আর রেজিস্ট্যান্স আর দ্য কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফেনোমেনা। বোঝা গেল? নেক্সট, হোয়াট ইজ মেটাবলিজম? মেটাবলিজম ইজ এ সাম টোটাল অফ দ্য কেমিক্যাল রিয়াকশন। মানে একটা কেমিক্যাল, যে কেমিস্ট্রি পড়ছো, কেমিস্ট্রি যে কেমিক্যাল এত রিয়াকশন করছো, সেগুলোর মধ্যে কি দেখছো? অক্সিডেশন দেখছো, রিডাকশন দেখছো, অক্সিডেটিভ ফেজ গুলো দেখতে পাচ্ছ। তাহলে এরকম যে প্রসেস গুলো যাচ্ছে, সেই যে কেমিক্যাল রিয়াকশন গুলো হচ্ছে, সেগুলো নিশ্চয়ই কোনো লিভিং অর্গানিজমের বডিতে হলে, যেটা লিভিং অর্গানিজমই সম্ভব। একটা ইট, পাথর, বালির মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো রকম কেমিক্যাল রিয়াকশন হবে না? হবে কি? হবে না। সো মেটাবলিজম ইজ আ সোল ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ এ লিভিং অর্গানিজম। সো মেটাবলিজম কত ধরনের হয়? দুটো ডিফারেন্ট ধরনের হতে পারে, একটা অ্যানাবলিজম হতে পারে, একটা ক্যাটাবলিজম হতে পারে। সো হোয়ার দ্য সিস্টেম, মানে কোন ভাবে কোন সিস্টেমে কি ধরনের মেটাবলিজম হবে, দ্যাট ডিপেন্ডস, মানে সেটা ডিপেন্ডস। সেটা আমরা যখন মেটাবলিজম পড়বো, মেটাবলিজমের চ্যাপ্টারে ডিটেলসে যাব, আমরা আলোচনা করব। এখানে যেটা জানা দরকার, যেটা হচ্ছে যে তার মানে এই যে তুমি পয়েন্টস গুলো দেখলে, মানে টোটাল যে তুমি 9খানা পয়েন্ট দেখলে, দাঁড়াও, হ্যাঁ, এই যে 9টা পয়েন্ট দেখলে, তার মধ্যে তুমি খেয়াল করে দেখো যে মেটাবলিজম, হোমিওস্ট্যাসিস, রেসপিরেশন, তার আগে কি ছিল? সেলুলার অর্গানাইজেশন, বায়োলজিক্যাল অর্গানাইজেশন, কনসিয়াসনেস, দিস আর অল ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ লিভিং অর্গানিজম। বাকিগুলো যেগুলো ছিল, সেগুলো কিন্তু ডিপেন্ড করছে। এবার তোমাকে কম্বিনেশন দিতে পারে,
তোমাকে যখন কোয়েশ্চেন আসবে না নেটে, তোমাকে কম্বিনেশন দিয়ে দিল। কিরকম কম্বিনেশন দিল? ধরো তোমায় দিল গ্রোথ, রেসপিরেশন, তার সাথে দিল রিপ্রোডাকশন, গ্রোথ দিল, রেসপিরেশন দিল, তার সাথে হয়তো ওখানে ইভলিউশন দিল, আর একটা কিছু দিল, আর একটা কম্বিনেশনে দিল কনসিয়াসনেস, সেলুলার অর্গানাইজেশন, বায়োলজিক্যাল অর্গানাইজেশন, আর একটাতে দিয়ে দিল হয়তো এরকম। তা তোমাকে এবার দেখো এইগুলো প্রত্যেকটাই ক্লোজলি টু ইচ আদার। তোমাকে দেখতে হবে যে তিনখানা বা চারখানা করে যে কম্বিনেশন দিচ্ছে তার প্রত্যেকটা কি স্যাটিসফাই করছে কোনটা। যেখানে গ্রোথ থাকবে সেটাকে আমার বাদ দিয়ে দিতে হবে, কারণ গ্রোথ কিন্তু দুটোতেই হতে পারে। তাহলে গ্রোথ, হ্যাঁ, এবার সেইখানটাতে বাদ দিয়ে আমার বাকিগুলো দেখতে হবে। যেখানে এভলিউশন আছে সেটাও বাদ দিয়ে দিতে পারি। তো যেখানে দেখবো সেলুলার অর্গানাইজেশন আছে, মেটাবলিজম আছে, বায়োলজিক্যাল অর্গানাইজেশন আছে, আমাকে সেই পয়েন্টগুলোকে হাইলাইট করতে হবে। বোঝা গেল? হ্যাঁ, নয়তো সেটা বললাম মেটাবলিজম লাগবে। ঠিক আছে, নেক্সট, জেনারেল ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য লিভিং বিংস। এই যে তুমি একটু আগে বলছিলে যে হোমিওথার্মিক, পয়কিলোথার্মিক, এই গল্পগুলো, এইখানে তোমাকে আমি বলবো যে তোমার ওই হোমিওস্ট্যাটিক নেচারটা সেটা কিভাবে ওখানটায় হচ্ছে। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে এক্টোথার্মিক, এন্ডোথার্মিক। এই দুটো জিনিস কি হচ্ছে, দুটো ওয়ার্ড থেকে তুমি কি বুঝতে পারছো? হুম, হুম, হুম। না না, ব্যাখ্যা হিসাবে না, মানে তুমি তো একটু আগে বললে যে মানে আমি কোল্ড ব্লাডেড অ্যানিমাল নই, রাইট? তো তুমি যদি না হও, তো তুমি কি, তুমি হচ্ছে ওয়ার্ম বডিড অ্যানিমাল, ম্যামেলস, বার্ডস যেরকম। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ এন্ডোথার্মিক। তার মানে আমরা কি করতে পারি, আমরা ক্লাসিফাই করছি যখন নিজেকে দ্যাট ক্যান কেপেবল টু মেনটেন দ্য স্টেবল বডি টেম্পারেচার, মানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি টু দ্য এনভায়রনমেন্টাল টেম্পারেচার চেঞ্জেস। মানে এনভায়রনমেন্টের টেম্পারেচার যাই হোক না কেন, হিউম্যান বডি টেম্পারেচার একই থাকবে। কি থাকে হিউম্যান বডি টেম্পারেচার, কত বলো তো? একটা হিউম্যান সিস্টেমে তার বডি টেম্পারেচার কত? সেন্টিগ্রেড, ফারেনহাইট, যেটা খুশি একটা বল। 98 টু 99 কেন? হিউম্যান বডি টেম্পারেচার 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হচ্ছে একটা হিউম্যান বডি টেম্পারেচার। হ্যাঁ, তাহলে 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হচ্ছে একটা নর্মাল টেম্পারেচার হিউম্যান সিস্টেমে। তার জন্য দেখবে যে আমরা শীতকাল, গরমকাল যাই হোক না কেন, আমরা কিন্তু তার মতো বডি টেম্পারেচার এনভায়রনমেন্ট টেম্পারেচার সঙ্গে চেঞ্জ করে ফেলি না। আমাদের বডি টেম্পারেচারটা কনস্ট্যান্ট। সো তাই জন্য আমাদের বলা হয় হোমিওথার্মিক অথবা ওয়ার্ম ব্লাডেড অর দ্য এন্ডোথার্মিক। তো whenever you ask the homeothermal, endothermal, everything is same. Poikilothermal is also same. ঠিক আছে, এবার এক্টোথার্মিক কারা? যারা কিনা পয়কিলোথার্মিক বা কোল্ড ব্লাডেড, যারা কিনা তাদের টেম্পারেচারটা মেনটেন করতে পারে না, দ্যাট বিং ফ্লাকচুয়েটেড অন দ্য বেসিস অফ দ্য চেঞ্জেস অফ টেম্পারেচার উইথ দ্য নেচার। বোঝা গেল? সো এখানে দুটো টার্মের কথা বলেছে, টার্ম দুটো একটু জেনে রাখা ভালো। একটা হচ্ছে হাইবারনেশন, একটা হচ্ছে অ্যাস্টিভেশন। হোয়াট ইজ হাইবারনেশন? Hibernation is a process where the dormancy in winter. আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক সময় খুব ঠান্ডা পড়লে আমরাও কিন্তু ডরম্যান্সিতে চলে যাই মাঝে মধ্যে, হাইবারনেটেড সিচুয়েশন। যদিও আমরা উই আর নট বিং মানে অ্যাডজাস্টেড উইথ দ্য টেম্পারেচার চেঞ্জেস অর টেম্পারেচার লোয়ারিং অর হায়ার টেম্পারেচার, যে আমাকে চেঞ্জেস এর জায়গায়, আমরা একটু আগেই বললাম উই আর নট ectothermic animal. Still sometimes we don't feel good whenever the temperature is being so high and being so low, তাই না?
So it's mentally changes. Estivation হচ্ছে dormancy during the summer or the dry weather. Dry weather এ যদি কেউ কোনোভাবে মানে তাদের ডরমেন্সি তে চলে যায়, মানে ডরমেন্ট থাকে, অ্যাক্টিভেটেড না থাকে সিস্টেম, দ্যাট মিনস অ্যাস্টিভেশন। and whenever is being dormant in the winter, it is a hibernation. Okay, next সব দুটোই দেখো। নেক্সট, অন দ্য বেসিস অফ দ্য অসমোরেগুলেশন মানে কি, যদি বাইরের কোনোভাবে দেখা যায় যে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টটা হাইপোটনিক হয়ে গেছে বা হাইপোটনিক হয়ে গেছে, তাহলে তারাও সেই মতো করে তাদের সিস্টেমকে রেগুলেট করে বলতে চাইছো, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে সেরকম একটা এক্সাম্পল আমরা কিরকম নিতে পারি, যেমন যে সমস্ত অ্যানিমেলেরা দেখা যাচ্ছে তুমি যেটা বললে যে আইসোঅসমোটিক মানে কি, যে আউটার এনভায়রনমেন্ট যা আছে সেই মতো করে ওরা রেগুলেট করতে হচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, কি এক্স্যাক্টলি। তাহলে সেরকম ক্ষেত্রে কি আছে, জলেস যারা আছে, জলেস ক্ষেত্রে মানে একটু আগে আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাগনাথা, যাকে হ্যাগফিশ বলা হয়। ওদের দেখা যায় কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেসিক্যালি যারা মেরিন ইনভার্টিব্রেটস থাকে, মেরিন ইনভার্টিব্রেটস মধ্যে তুমি কাদের পাবে, প্ল্যাটিমেরিয়াকে পাবে, তাই না? তো এরা কিন্তু দেখা যাচ্ছে অসমো কনফার্মার্স। আর অসমো রেগুলেটরস কারা, যেগুলো বাকিরা, যেমন হচ্ছে যে যাদের বডি টেম্পারেচার ওরকম ভাবে বডির ইন্টারনালাইজেশন বা বডি ফ্লুইডকে বাইরের সিস্টেমের সাথে মেনটেন করতে হচ্ছে না, they can live in a hypotonic environment or continuously intake according to the nature of the hypertonic nature, তারা সেই মতো করে মেনটেন করতে হলে মেরিন অ্যানিমালস মানে সল্টি নেচারে যখন থাকছে তাদের সেরকম ভাবে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, তাই না? ঠিক আছে, নেক্সট, অন দ্য বেসিস অফ দ্য অ্যাকোয়াটিক হ্যাবিটেট মানে হচ্ছে যে জলে যখন সে থাকছে সেইখানে অ্যানিমালসকে কিছু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। মেরিন ওয়াটার থেকে মাইগ্রেট করতে পারে ফ্রেশ ওয়াটারে, নর্মাল ওয়াটার বললে হবে না, নর্মাল ওয়াটার মানে কথাটা সাইন্টিফিক নয়, you have to say that it's a marine versus fresh water. Whenever it's being migrated from the marine water to the fresh water for the breeding, not for any law, মানে যে আমি এমনি চলে এলাম তা না, for the breeding purpose the fishes can migrate from the marine water to the fresh water, so they are called the anadromous, like salmon থেকে ওশানে চলে যায় ব্রিডিং এর জন্য। যেমন আমেরিকান ইলস মানে দেখো বড় বড় ইলস দেখতে পাওয়া যায়, অ্যাঙ্গুলিয়াস দেখতে পাওয়া যায়, এরা হচ্ছে ক্যাটাড্রোমাস। তাহলে অ্যানাড্রোমাস আর ক্যাটাড্রোমাসের বেসিক জায়গা ডিফারেন্সটা বুঝতে পারলে তো? এবার তুমি যদি ভাবো যে তুমি ব্রিডিং করার জন্য মানে তুমি চাষ করবে, তুমি হয়তো ফিশের ব্রিডিং করতে চাইছো, তুমি এটাকে অ্যাজ এ কমার্শিয়ালাইজেশন করতে চাইছো, মানে সালমনকে তুমি কি করতে চাইছো, ওরা ব্রিডিং এর জন্য তো ফ্রেশ ওয়াটারে আসে মেরিন থেকে, তো তুমি চেষ্টা করছো যে ওরা যখন ফ্রেশ ওয়াটারে মাইগ্রেট করতে পারছে, তো ওয়াই উই আর নট কাল্টিভেট দ্য ফিশেস অ্যাজ পার দ্য ব্রিডিং পারপাস ইন দ্য ফ্রেশ ওয়াটার, মানে ফ্রেশ ওয়াটারই আমি কেন তার চাষ করতে পারি না? তো সেরকম ভাবে যারা করে তাদেরকে ফিশারিতে তারা কাজ করে, যারা ফিশারি ইন্ডাস্ট্রি মানে ফিশারি নিয়ে রিসার্চ করে, তারা এরকম অনেক ফিশেসই আছে যেগুলোকে ওরা চেষ্টা করছে যে নর্মাল ফ্রেশ ওয়াটারই করার জন্য, মানে শুধু যে তারা ব্রিডিং পারপাসের জন্য আসবে তা নয়, তারা থ্রু আউট দ্য টাইমই ওখানেই থাকবে, তাহলে কি হবে, আমাদের কাছে অ্যাভেলেবিলিটি বেড়ে যাবে, তাই না? সো এটা আউট অফ দ্য টপিক বললাম, কিন্তু এটা জেনে রাখো যে অ্যানাড্রোমাসটা ক্যাটাড্রোমাসের মধ্যে রিসার্চ কিন্তু প্রচুর হচ্ছে, যারা চেষ্টা করা হচ্ছে যে অ্যানাড্রোমাসকে ক্যাটাড্রোমাসের মধ্যে না রেখে তাদেরকে থ্রু আউট দ্য টাইম একই স্প্যানে যারা কাজ করতে পারে, যেখানে জন্মাচ্ছে সেখানেই ব্রিড করছে সেখানেই মরছে। তো নেক্সট হচ্ছে অন দ্য বেসিস অফ স্যালিনিটি, মানে স্যালিনিটি মানে হচ্ছে যে তার সল্ট কনসেন্ট্রেশনের উপর ডিপেন্ড করে অ্যানিমালসকে কিন্তু ক্লাসিফাই করা যায় দুটো ভাগে। কি হচ্ছে স্টেনোহ্যালাইন্স আর ইউরোহ্যালাইন্স। স্টেনোহ্যালাইন্স কারা, ন্যারো টলারেন্স মানে যাদের হোয়াইট টলারেন্স, গুড, ভেরি গুড। তার মানে এটা এই দুটো ওয়ার্ড দিয়ে মনে রাখবে, তাহলে মনে থাকবে যে স্টেনোহ্যালাইন মানে হচ্ছে যাদের টলারেন্সটা ন্যারো, আর যারা ইউরিহ্যালাইন্স তাদেরকে তো টলারেন্সটা কিন্তু অনেক হোয়াইট, মানে তাদের ওয়াইড রেঞ্জ অফ স্যালিনিটিকে তারা কভার করতে পারে, কিন্তু এরা খুব লো রেঞ্জ যে স্যালিনিটিটা হবে সেটাকে শুধুমাত্র কভার করতে পারবে। বোঝা গেল?
এখানে অবধি যেটা আমরা পড়লাম সেটা হচ্ছে কি অ্যানিমাল লিভিং অর্গানিজম কিভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি। লিভিং অর্গানিজম থেকে যখন তাদের আমরা দেখছি তখন তাদেরকে তাদের ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্সে যেতে গিয়ে তাদের মেনটেনেন্সের জন্য তাদের সিস্টেমকে কিভাবে রেগুলেট করার জন্য তারা কি কিভাবে ভাগ করা হয় সেটা দেখলাম। এবার আমরা দেখছি যে এই যে লিভিং অর্গানিজম গুলো এলো তারা কতটা ডাইভার্সিফাইড, তারা কি ডাইভার্সিফাইড নাকি তারা খুব একই জায়গাতে, তার জন্য এটা গেলো যেটা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি। সো বায়োডাইভার্সিটি কথাটার মানে কি, নেচারে শুধু তা নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে যে তারা কিভাবে আছে, তাদের লোকেশনটা, তাদের হ্যাবিটেটটা সবকিছু উপর ডিপেন্ড করছে। তারা বায়োলজিক্যালি মানে কিভাবে তারা আলাদা হয়েছে, মানে তারা জিওগ্রাফিক্যালি আলাদা হয়েছে নাকি সেক্সুয়ালি আলাদা হয়েছে, তাদের কি লোকেশন ওয়াইজ কোনো ডিফারেন্সিয়েটেড হয়েছে, সেই জায়গাতে ভাগ করতে গেলে আমরা তাদেরকে আলাদা করতে পারছিলাম না, এতটাই তাদের মধ্যে ডাইভার্সিটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। সেই জন্য এই টপিকটাকে আমাদেরকে আনতে হয়েছে যে ডাইভার্সিটি ইন দ্য বায়োলজিক্যাল অর্গানিজম ইজ কল্ড দ্য বায়োডাইভার্সিটি। সো এক্ষেত্রে আমাদের দেখা গেছে যখন বায়োডাইভার্সিটি আমরা বলছি তখন সেক্ষেত্রে আমাদের ক্লাসিফিকেশন একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম আসছে। কি আসছে, যে আমরা যদি ক্লাসিফাই করতে না পারি, যদি কোনো একটা জিনিসকে ক্লাসিফাই করতে না পারি তাতে সব এক হয়ে গেছে, এত যে ডাইভার্সিটি রয়েছে সেটাকে কিভাবে আমি ক্লাসিফাই করব। আমি যদি তাকে আলাদা করে ডিফারেন্সিয়েট করতে না পারি, আমি যদি তাকে একটা জায়গাতে প্লেস করতে না পারি, তাহলে কি করে তাদের আলাদা করব? ইট ইজ নিয়ারলি ইম্পসিবল। মানে যদি আমি কোনো লিভিং অর্গানিজমকে ক্লাসিফাই করতে না পারি, তাকে একটা পজিশন দিতে না পারি, কোনো একটা সিস্টেমেটিক পজিশনে না রাখতে পারি, তাহলে তো হবে না। সবাই তো মানে সবারই একই নাম হবে, মানে ক্লাসিফিকেশনের পর আসবে নোমেনক্লেচার, মানে সবাইকেই তাহলে আমাকে একই নামে ডাকতে হবে যদি আমি কাউকে নাম না দিতে পারি। তো সেরকমই বায়োলজিক্যাল সিস্টেমটাতে আমাদেরকে ভাগ করেছে, মানে যখন ডাইভার্সিটি হয়ে গেল, এত রকম ভাগ হলো। একটা তুমি বলছো তো শুধু যে মানে আর্থ্রোপডেসির এত ভ্যারিয়েশন দেখেছো, সেরকম না, প্রচুর অর্গানিজম রয়েছে, তাদের একই রকম অনেকের সিমিলারিটিস রয়েছে কিন্তু তারা আলাদা। তাদের হয়তো দেখতে একরকম কিন্তু তাদের কাজ আলাদা। কিছু হোমোলোগাস রয়েছে যাদের হোমোলোগাস নেচার রয়েছে কিন্তু তাদের অ্যাক্টিভিটি ওয়াইজ তারা আলাদা, দেখতে একরকম আলাদা, বা দেখতে আলাদা কাজ করছে একরকম। তো এরকম যে ডিফারেন্সিয়েশন গুলো হচ্ছে তাদেরকে আমি ফেলবো কোথায় যদি তাদেরকে আমি ক্লাসিফাই না করি? ক্লাসিফাই তো করতেই হবে। তো ক্লাসিফিকেশন এই জন্যই এসেছে যে বায়োডাইভার্সিটিতে এত ডাইভার্সিফিকেশন দেখতে পাওয়া গেছিল। সো ক্লাসিফিকেশনটা একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে ফর দ্য ডিফারেন্সিয়েশন প্রসেস। সো নাও আমি যেটা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে যে একটা পজিশন দেওয়া, মানে সিস্টেমেটিক পজিশন দেওয়া, সিস্টেমেটিক অ্যারেঞ্জমেন্ট। আমি বাড়িতে কোনো মানুষ এসেছে, গেস্ট এসেছে, আমি যদি বাড়িতে সবকিছু ছড়িয়ে রেখে দিই তাহলে কাউকে আমি কিছু ভাবে মানে হসপিটালিটি মেনটেন করতে পারবো না। আমাকে একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে তাকে মেনটেন করতে হবে, যে আমার বাড়িটা ছোট হোক বা বড় হোক যাই হোক, আমাকে একটা সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখতে হবে যাতে যে না কেউ এলে বা কিছু হলে তাকে আমি সেই মতো করে হোস্টিং করতে পারি। তো সেরকম ভাবেই তোমার কোনো যদি অর্গানিজম খুব ডিফারেন্সিয়েটেড হয়ে যায়, স্ক্যাটার্ডলি হয়ে থাকে, তুমি যদি তাকে একটা জায়গায় পার্টিকুলারলি প্লেসিং না করতে পারো তাহলে তুমি তাকে নোমেনক্লেচারও দিতে পারবে না। সো ফর দ্য নোমেনক্লেচার, তার পজিশন দেওয়ার জন্য ইউ ফার্স্ট নিড টু ক্লাসিফাই দেম। So for the classification, it is a systematic arrangement of an organism into the groups on the basis of their affinities and relationship. কিরকম হয়? Classification is necessary. Identification ছাড়া classification possible না। আইডেন্টিফিকেশন তো লাগবে, তুমি কাকে দেখছো, এবার না দেখলে তাকে ক্লাসিফাই, বাট তুমি যখন দেখছো তার আগে তোমাকে এটা বুঝতে হবে যে তাদের মধ্যে তুমি সিমিলারিটি ডিসিমিলারিটি আলাদা করতে পারছো কিনা। তুমি ধরো দেখলে রাস্তায় চলতে চলতে দুটো ডিফারেন্ট প্লান্টকে, তোমাকে ফার্স্টে তো আইডেন্টিফাই করতে হবে যাকে তুমি চেনোই না। বা তুমি এরকম এই যে আজকে এত নতুন অর্গানিজম নিয়ে স্টাডি হচ্ছে, এত বেশি মাইক্রো অর্গানিজম নিয়ে স্টাডি হচ্ছে, সিভেন্টের মধ্যে স্টাডি হচ্ছে, প্রচুর প্লান্টকে নতুন করে সিস্টেমিক টক্সোনমিক পজিশন দেওয়া হচ্ছে, প্রচুর ইনসেক্টের উপর কাজ হচ্ছে, নতুন ইনসেক্ট নিয়ে যারা কাজ করে কি জানি বলে তাদেরকে। তো তারা যে কাজ করছে, হ্যাঁ, তো সেইখানে যে তারা স্টাডি করছে তাদেরকে তো ফার্স্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে। আইডেন্টিফাই করার পরে তারা সিস্টেমেটিক পজিশন দেবে, নোমেনক্লেচার দেবে, সব কিছু দেবে। আমি কেন ডাইভার্সিটি থেকে ক্লাসিফিকেশনে গেলাম, তার কারণ আমি বলতে চাইলাম যে ডাইভার্সিটিটা হয়েছে বলে আমরা ক্লাসিফিকেশনে ঢুকলাম। এবার আইডেন্টিফিকেশন তো লাগবে, আইডেন্টিফিকেশনের জন্য তো তোমার আলাদা করে কিছু করতে হবে না, তুমি জিনিসটাকে আইডেন্টিফাই করবে কিসের বেসিসে? কিছু তো তার পয়েন্টস থাকবে, কিছু তো তার মানে সিমিলারিটি থাকবে, যে তোমার কাছে এই পয়েন্টস গুলো আছে, তার বেসিসে তুমি কে আইডেন্টিফাই করছো বেসিসে, তাহলে সেই ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর বেসিসে তুমি যদি আইডেন্টিফাই করো তাহলে তোকে ক্লাসিফাই করতে হবে। তো সেই জন্য ক্লাসিফিকেশন এন্ড আইডেন্টিফিকেশন ইজ এ সাইমালটেনিয়াস প্রসেস। উইদাউট শুধু আমি আইডেন্টিফাই করলাম, আমি বললাম
জানিস তো বা এরকম জানো তো, ওই রাস্তার মোড়ে আমি একটা নতুন গাছ দেখেছি বা নতুন একটা কি পড়ে আছে দেখলাম, ওতেই কিন্তু হবে না। ওটা দেখলাম মানে ওটাকে আমাকে ক্যারেক্টারাইজ করতে হবে। এবার ক্যারেক্টারাইজ করতে গেলে আমার সিমিলারিটি ডিসিমিলারিটি বুঝতে হবে, আমার কাছে কিছু নিজের থাম্ব রুলস আছে, কিছু কিছু জায়গাতে আমার বুঝতে হবে যে কার সাথে কার সিমিলারিটি দেখবো, ফাইলোজেনেটিক্যালি দেখবো নাকি নর্মাল প্রসেসে দেখবো। যদি তাই হয়, যেভাবেই দেখি না কেন, ফাইলোজেনেটিক ফলো করে দেখি বা নর্মালি দেখি, আমাকে তাকে ক্লাসিফাই করতে হবে। ক্লাসিফাই করে করে দেখতে হবে কোন ক্লাসে আমি ওকে ফেলতে পারবো, এবং তার জন্য কিছু সিস্টেম আছে, সেইগুলো নিয়েই বলছি যে নলেজ অফ অ্যাডাপ্টেশন, তারপর হচ্ছে কনভিনিয়েন্স অফ স্টাডি, নলেজ অফ সিকোয়েন্স অ্যান্ড এভলিউশন, নলেজ অফ ফাইলোজেনেটিক রিলেশনশিপ, ডিসকভারি অফ দ্য নিউ অর্গানিজম। এই যে ডিসকভারি অফ নিউ অর্গানিজমটা মানে হচ্ছে ডিসকভারি আর আইডেন্টিফিকেশন, কাছাকাছি টার্ম দুটো। কেন কাছাকাছি? আইডেন্টিফিকেশন যখন করছে তখন সে ইনভেন্ট করে ফেলতে পারেনি, ডিসকভারি যখন করছে তখন তার ইনভেনশন হয়ে গেছে। আইডেন্টিফিকেশন হচ্ছে প্রিলিমিনারি স্টেপ, আমি দেখতে পেয়েছি, দেখলেই তো হলো না, তাকে তো প্রমাণ করতে হবে যে আমি যেটা দেখেছি সেটা একটা নতুন কিছু। যখন সে ডিসকভার হলো আলটিমেটলি, তখন সেটা গিয়ে তার হচ্ছে পরিণতি পেল। তো সেখানে ফার্স্ট আসছে কনভিনিয়েন্স অফ স্টাডি, মানে স্টাডিটা যেটা করছে তার কনভিনিয়েন্সে কি আছে। সেকেন্ড আছে অ্যাডাপ্টেশন নলেজ, মানে ওই যে যেটাকে তুমি দেখছো, আইডেন্টিফাই করেছো বা যেটাকে ক্লাসিফাই করতে যাচ্ছ, সেটা সিস্টেম অফ এভলিউশনে বা থ্রু আউট দ্য টাইম এসে কতটা অ্যাডাপটিভ জায়গাতে রয়েছে। সেকেন্ড হচ্ছে সিকোয়েন্স অফ এভলিউশন, মানে ইভলিউশনের সিকোয়েন্সটা কি করে ফলো করেছে, মানে কোনটার পর কোনটা এসছে। মানে তুমি তাকে দেখছো, হঠাৎ করে তুমি ভাবছো এ তো এ বাবা এটা তো হচ্ছে যে হেমিকর্ডেটস, আবার আমি বলছি না না এটা তো কেমন ভার্টিব্রেটস এর মতো লাগছে। তাহলে এই যে ভার্টিব্রেটস লাগছে না হেমিকর্ডেটস লাগছে, নাকি এটা ট্রুলি নন কর্ডেটস, আমি যদি না বুঝতে পারি, নাকি সিমিলারিটি ওয়াইজ আমার কাছে তো বেসিক জায়গাটা জানা আছে যেটা এটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার, তাহলে সেই ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স ওয়াইজ আমি যদি না দিতে পারি, তাহলে আমি তার সিকোয়েন্স অফ ইভলিউশনে বুঝতে পারবো না। সিকোয়েন্স অফ ইভলিউশনটা মানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজটা থাকা খুব জরুরি। আমি কাউকে আইডেন্টিফাই করতে যাবো তার আগে আমাকে ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজটা থাকা জরুরি, যে আইডেন্টিফিকেশনের জন্য কোন কোন ক্যারেক্টারকে আমাকে দেখতে হবে। বোঝা গেল? সেটা আমরা পরে আসছি, সেটা আমরা পরে আসছি। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে ফাইলোজেনেটিক রিলেশনশিপ, মানে কোথা থেকে এসছে, তার বাবা মা অ্যানসেস্টার কে কি ছিল, সেই সব নিয়ে একটু আলোচনা করে দেখে যে তাদেরকে কোথা থেকে পেলাম, কোথা থেকে কুড়িয়ে নিলাম, এই জায়গাটা যদি না জানতে পারি, তাদের অ্যানসেস্টার যদি না জানতে পারি, তাহলে তাদেরকে পজিশন দেওয়াটা সম্ভব হবে না। সো এটার উপর বেস করেই জেনারেলি এই জিনিসটা হয়েছিল যে মডার্ন সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন বিগ্যান্স ইন দ্য 1758 বাই ক্যারোলাস লিঞ্জার, ক্যারোলাস ফাদার অফ ট্যাক্সোনমি। মানে কেন বলছে যে এই যে মানে তার যে বই, পৃথিবী বিখ্যাত বই সিস্টেমা নেচারি, জানো তো নামটা? মানে উনি এই বইটা পৃথিবী বিখ্যাত, মানে উনি দেখবে ম্যাক্সিমাম সাইন্টিফিক নেমের পাশে না এল লেখা থাকে, কেন জানো? উনি করে গেছেন, হ্যাঁ, তাই জন্য তার নামটা ব্র্যাকেটে লাস্টে দেওয়া হয় প্যারেনথেসিসে। হ্যাঁ, এইবার দেখো যে 10টে মিনিমাম সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন রয়েছে। ফার্স্ট হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল মোড অফ সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন, ন্যাচারাল সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন, আর একটা ফাইলোজেনেটিক সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন। আর্টিফিশিয়াল সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন, হ্যাঁ, না লিনিয়াস দিয়েছিলেন, আমি আসছি পরপর আসছি। এই যে লিনিয়াস যে দিয়েছিলেন আর পরবর্তীকালে চেঞ্জেসটা এলো, কেন এলো সেটাকে বোঝো। লিনিয়াস কি বলেছিলেন, কিছু পার্টিকুলার ক্যারেক্টার, তার মরফোলজি, সারফেস টেক, তারপর হচ্ছে হ্যাবিট, কালার, এর উপর নিয়ে নাম্বার অফ মানে তার কিছু সেলুলার স্ট্রাকচার, সেলুলার না মানে আউটার স্ট্রাকচার, এর উপর মানে সুপারফিশিয়াল মানে সারফেস স্টাডি করেছি। সেখান থেকে যে সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশনটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে লিনিয়ার সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন। এরপর যেটা চলে গেল যে আর্টিফিশিয়াল সিস্টেমটা দিয়ে তো চলবে না, কারণ তাকে দেখছে যে যে কিভাবে সে টোটাল সিস্টেমে অ্যাফিনিটিস, মানে একটু আগে যেটা বলছিলাম যে সিমিলারিটি ডিসিমিলারিটি যদি না বুঝি, তাহলে আমি কি করে তার আলাদা করব। তাই জন্য দেখা গেল কিছু অ্যাফিনিটিস, সিমিলারিটিস, এগুলোর উপর বেস করে যখন করা হলো, তখন তাকে বলা হলো হচ্ছে যে মানে স্ট্রাকচারালি দেখা গেলো অন্য কারোর সাথে মিল খাচ্ছে কি খাচ্ছে না, তার বেসিসে যখন করা হলো তখন তাকে বলা হলো ন্যাচারাল সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন। নেক্সট হলো ফাইলোজেনেটিক সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন। ফাইলোজেনেটিক সিস্টেমটা কি? রিলেশনশিপ। রিলেশনশিপ মানে কি, এ কার থেকে এসেছে সেটা আমি দেখতে চেষ্টা করলাম, তখন সেটাকে আমরা বললাম হচ্ছে ফাইলোজেনেটিক সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন। এই যে প্রথমটা ছিল লিনিয়ার সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন, সেকেন্ডটা হলো বেন্থাম ওকার সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন, থার্ডটা হলো এংলার এন্ড প্ল্যান্টস সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন, যেটা অ্যাকচুয়ালি
মানে মডার্ন ট্যাক্সোনমি ফলো করে, মডার্ন ট্যাক্সোনমি ফাইলোজেনেটিক রিলেশনশিপটাকে ফলো করে। এটা হচ্ছে দেখো তার বইগুলোর নামগুলো একটু জেনে রাখা ভালো। দেখো লিনিয়াস মানে যে বইগুলোর জায়গাতে ছিলেন, সিস্টেমা প্ল্যান্টারাম, সিস্টেমা নেচুরি, স্পিসিস প্ল্যান্টারাম, হ্যাঁ, ফিলোসফিকা বোটানিকা, এখানে জেনারেল ফান্ডামেন্টা মানোকারের বই ছিল, হাচিনসনের বই ছিল ফ্যামিলিজ অফ ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস। এইগুলো দেওয়ার একটাই কারণ হচ্ছে এগুলো অনেক সময় কোয়েশ্চেনে আসে, মানে খুবই ইনফরমেটিভ কোয়েশ্চেন যেটাতে মাথা খাটানোর কিছু নেই, বাট এগুলো অনেক সময় দেয়, সো এগুলো একটু মনে রাখাটা খুব জরুরি। নেক্সট, এইবার আসছে নোমেনক্লেচার, যেটা তোমার প্রশ্ন ছিল যে আমি বুঝবো কি করে। প্রথমে তাহলে কি হলো, আইডেন্টিফাই করেছিলাম, করে তাকে একটা পজিশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি কিভাবে, তার জন্য কিছু সিস্টেম অফ স্টাডি করেছি কিভাবে কিভাবে কি হচ্ছে। এবার তারপরে এলো কি, তারপরে আমরা দেখলাম যে তারা পজিশনে হতে গেলে তার সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশনকে কিভাবে ফলো করতে পারছে। সেখানে তিনটে পেলাম, ক্লাসিক্যাল, তারপরে পেলাম ফাইল মানে তোমার হচ্ছে যে বেন্থামোকা সিস্টেম, লাস্টে পেলাম হচ্ছে ফাইলোজেনেটিক সিস্টেম। এই যে তিনটে পেলাম, তারপর তোকে নাম দিতে হবে, নামটা কিভাবে দেবো? তখন দেখা গেল যে এদেরকে নাম দিতে গেলে একটা রিকগনিশন দরকার। এই যে রিকগনিশনটা কিভাবে পাবে, এই রিকগনিশনটা পেতে গেলে তাহলে কিছু অর্গানাইজেশন আছে, তাদেরকে ফলো করতে হবে। যেমন যারা গাছের নাম দেবে, প্লান্টের যারা নাম দেবে, প্লান্টকে যারা ফলো করবে তারা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ বোটানিক্যাল নোমেনক্লেচার। যারা অ্যানিমেলকে দেবে, অ্যানিমেলের ক্লাসিফিকেশন করছে যারা যে অর্গানাইজেশন, ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ জুলজিক্যাল নোমেনক্লেচার, তাই না? সেরকম ভাবে এরকম ব্যাকটেরিয়াকে যারা করবে তারা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ নোমেনক্লেচার অফ ব্যাকটেরিয়া। তারপর যারা রয়েছে যে ট্যাক্সোনমি অফ ভাইরাসেস কে যারা দেখবে তাদের ক্ষেত্রে একরকম রয়েছে। তো বেসিক্যালি আইসিবিএন মানে ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ বোটানিক্যাল নোমেনক্লেচার, তারা স্পেসিমেনকে সিলেক্ট করে হচ্ছে তাদের সিস্টেমটা কিভাবে ফলো করছে, তাদের যে ট্যাক্সোনমিক রিলেশনশিপটা কিরকম রয়েছে তার উপর বেস করে। তাহলে নোমেনক্লেচার যদি হয়, নোমেনক্লেচারকে আমরা দেখবো দিস আর দ্য অর্গানাইজেশন দ্যাট ক্যান ফলো দ্য ভেরিয়াস কোডস ফর দ্য নোমেনক্লেচার পারপাস। এই বাবা কি হলো, ওকে। এবার স্পিসিসে চলে এসেছি। স্পিসিসটা এসছে কি, ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্পেসিমেন আছে, এবার সেইটা জানতে হবে। নোমেন কিছু বলছো? সেগুলো হচ্ছে এই যে জিনিসগুলো খুব পরীক্ষায় আসে খুব, এবং প্রচুর গুলিয়ে যায়। অল্টারনেটিভলি দেখবে নিটাই অনেক সময় আসে, হলোটাইপ, নিওটাইপ, আইসোটাইপ, প্যারাটাইপ, এইসবগুলো। সো হোয়াট ইজ হলোটাইপ? হলোটাইপ মানে হচ্ছে নোমেনক্লেচার টাইপ। নোমেনক্লেচার টাইপটা কি, যে আমি যে নোমেনক্লেচারটা করেছি মানে নামটা যে দিয়েছি তার বেসিসে যদি কিছু আমি দেখি যে স্পিসিসটার নামকরণ হচ্ছে, তাহলে আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে হলোটাইপ। ডুপ্লিকেট অফ হলোটাইপ মানে হলোটাইপেরই মতো কিন্তু তারা ডিফারেন্সিয়ালি ক্যারেক্টারাইজেশন করছে, দ্যাট ইজ আইসোটাইপ। প্যারাটাইপ, এনি আদার স্পেসিমেন ডেসক্রাইব অ্যালং উইথ হলোটাইপ, মানে হলোটাইপটা ছিল তাদের। এটা আমি পরে আমি এক্সাম্পল গুলো ইয়েতে হাইলাইট করে দেবো, এটা এখানটাতে দেওয়া নেই, এটা দেওয়া উচিত ছিল, যে কিভাবে তারা আলাদা হয়েছে। সিন টাইপ, এনি ওয়ান অফ দ্য টু অর মোর স্পেসিমেন সাইটেড বাই ওয়ান অথর এন্ড হোয়েন দেয়ার ইজ নো হলোটাইপ, মানে যখন কোনো হলোটাইপ ছিল না তখন কোন একটা পার্টিকুলার স্পেসিমেনের উপর বেস কোন একটা অথরের নাম দিয়ে তাকে নোমেনক্লেচারে দেওয়া হয়েছিল, ঠিক আছে। Specimen selected from the original material to serve as a nomenclature type where there is no holotype, মানে nomenclature টাইপটা নেই, তারপরে তাহলে আমি তাকে কি করে নামকরণ করব? তখন সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হয়েছিল, অরিজিনাল যে মেটেরিয়ালটা ছিল যেখান থেকে আমি স্পেসিমেনটাকে সিলেক্ট করেছি তার বেসিসে যেটা নোমেনক্লেচার হয়েছে সেটা হচ্ছে লেক্টোটাইপ। নিউ নোমেনক্লেচার ফর্ম মানে নিওটাইপ। নিওটাইপ কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, যেখানে অরিজিনাল মেটেরিয়াল ইজ মিসিং, কিছুই নেই, তার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন নেই, তাকে যখন আমি ক্লাসিফাই করছি তখন যাকে নোমেনক্লেচার দিচ্ছি তখন নিওটাইপ, একদম নতুন, তুমি কিছুই জানো না তার সম্বন্ধে, তাকে আমি কিভাবে ক্লাসিফাই করে কোন নোমেনক্লেচার সিস্টেমে ফেলবো তখন হচ্ছে নিওটাইপ। লাস্ট হচ্ছে টোপোটাইপ। টোপোটাইপ কি, দ্য স্পেসিমেন কালেক্টেড ফ্রম দ্য সেম লোকালিটি ফ্রম হুইচ দ্য হলোটাইপ ওয়াজ অরিজিনালি কালেক্টেড, মানে হলোটাইপটা পেয়েছিলে সেখান থেকে তুমি আবার যখন স্পেসিমেনকে কালেক্ট করেছো তখন তাকে তুমি টোপোটাইপ বলতে পারো। তাহলে হলোটাইপ হচ্ছে সবার আগে, হলোটাইপটা সবার উপরে রয়েছে, যেটা নোমেনক্লেচার টাইপ, যেটা নামটা যেভাবে এসেছে তার থেকেই পেয়েছো, তার থেকে কিভাবে কিভাবে তোমার ডিফারেন্সিয়েট রয়েছে সেটা আমরা এখানে দিলাম। হ্যালো হ্যালো, বুঝতে হ্যাঁ ঠিক আছে, মাঝে মধ্যে রেসপন্স করবে নাহলে বুঝতে পারবো না। হ্যাঁ, এবার হচ্ছে দেয়ার আর টু টাইপস অফ নেমস হুইচ ক্যান বি গিভেন ডিউরিং দ্য নোমেনক্লেচার। দুটো ডিফারেন্ট টাইপের নেম আছে।
একটা হচ্ছে ভার্নাকিউলার নেম, একটা হচ্ছে পলিনোমিয়াল নোমেনক্লেচার বা সায়েন্টিফিক নেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেমন রাম শ্যাম যদু বলে রাস্তা বাড়িতে ডাকছে, বাবু বলছে বাবাই বলছে, এভাবে ডাকছে। রাস্তা বাইরে গেলে তো স্কুল কলেজে গিয়ে ওই নামে কেউ ডাকছে না, প্রচুর বাবাই হয়ে যাবে তারপরে। তো এরকম হতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ভার্নাকিউলার নেমস আর দ্য নেমস গিভেন বাই দ্য অর্গানিজম, মানে গিভেন টু দ্য অর্গানিজম ইন দ্য লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট সেটা করতে গিয়ে অনেক ইনভ্যালিড হয়ে যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না, তখন সায়েন্টিফিক নেম এলো। সায়েন্টিফিক নেমস আর জেনারেলি বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার বলা হয়, যেখানে জেনাস আর স্পিসিস এই দুটো জিনিস থাকে, যাদেরকে দেখা যায় যাচ্ছে যেটা থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড তাদেরকে একই নামে জানবে। যে আমার কি নাম, তোমার কি নাম, সেটা কিন্তু কেউ জানবে না যতক্ষণ না আমি তাদেরকে সেই নামটা বলছি। আমরা আমাদেরকে কিভাবে নামছে, যে আমরা হচ্ছে মানুষ, হোমোসেপিয়েন্স, তাই না? সো বায়োলজিক্যালি আমরা বায়োনোমিয়ালি নোমেনক্লেচার কিভাবে হয়েছে, দ্যাট ইজ হোমোসেপিয়েন্স, বা আদার্স যারা আছে সেইভাবে রয়েছে। সো দিস আর দ্য ফ্যাক্টস, এখানে আমরা বায়োলজিক্যাল তাদের ক্লাসিফাই করতে পারছি। পলিনোমিয়াল নোমেনক্লেচারটা কি? বিফোর 1750 the system was used where the organism name consisted of a series of Latin descriptive words such as names were lengthy, সো সেখানে আমরা এরকম ভাবে দিতাম ডিফিকাল্ট টু লার্ন, মানে ক্যারিওফাইলাম সেক্সালিটিস, ঠিক আছে, বা আম্ব্রিলাইটিস সাইনেন্থিস, এই যে জিনিসগুলো আসলো, তো এইভাবে আমাদের সিস্টেম নোমেনক্লেচারটাকে ফলো করা হতো। এবার হচ্ছে ট্রাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার। ট্রাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার কি? যেখানে সাবস্পিসিস আছে, ঠিক আছে, সেখানটাতে, বা এমন আছে যেগুলোতে দেখবে একই রকম, নাজা নাজা, জেনাস আর স্পিসিস একই, তো এরকমও দেখা যায়। হ্যাঁ ভেরি গুড, এগুলো রয়েছে, তো এরকম থাকে। এবার যে বাইনোমিয়াল, এবার বাইনোমিয়াল কি? বাইনোমিয়ালটা ফার্স্ট লেনিয়াসের জায়গাতে স্পিসিস প্লান্টার বেনথাম, মানে এই যে ফার্স্ট প্রপোজ করেছিল, সেটার উপরে নোমেনক্লেচার যখন হয়েছিল, তখন যে বইটাতে ফার্স্ট দেখা গেছিল সেটা হচ্ছে প্লান্টারাম, স্পিসিস প্লান্টারাম, ভেরি ইম্পর্টেন্ট বুক, ঠিক আছে। এখানে কি হয়েছিল, প্রচুর ডেসক্রিপশন আছে স্পিসিসের, মানে মানে নিয়ার অ্যাবাউট 6000 প্লান্ট স্পিসিস রয়েছে, যেখানে অ্যাকচুয়ালি লিনিয়াস পর করে নোমেনক্লেচার করে গেছে। আর জন্য ম্যাক্সিমাম নোমেনক্লেচার ওয়াজ ডান বাই দ্য লিনিয়াস। সো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই মানে যখন বাইনোমিয়ালি নোমেনক্লেচার করা হয়েছে, নামের পাশে দেখবে এল লেখা থাকে, ডট এল ডট, ঠিক আছে, তো এরকম দেওয়া থাকে। হ্যাঁ এল ডট, এই যে এল ডট মানে লিনিয়াসের নামটা দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। সাম রুলস ফর দ্য বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার, এটা খুবই ইজি, মানে এটা জাস্ট মনে রাখলেই চলে, যে জেনারেল নেম আর স্পেসিফিক, মানে জেনারিক নেম বিগিনস উইথ আ ক্যাপিটাল লেটার, লাইক ম্যাঙ্গিফারেন্ডিকা, তুমি যখন বললেই ম্যাঙ্গিফারেন্ডিকা, তো মানে একটা সায়েন্টিফিক নেম, তাহলে সেই সায়েন্টিফিক নেমটাকে নিয়ে তুমি যখন আলোচনা করছো, তাহলে ওটাকে নিয়ে আমরা এগোই। তাহলে ম্যাঙ্গিফেরা যেটা আসছে সেটা জেনাস নেম, তাহলে জেনাস নেমটা ক্যাপিটালে হলো। এবার ওটার পরে যখন স্পিসিস নেমটা আসছে, সেটা কিন্তু ডেফিনেটলি স্মল লেটারে হবে। এরপর কি হবে, মানে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, আর এটা পুরোটাই হচ্ছে স্মল লেটারে হচ্ছে। সায়েন্টিফিক নেম শুড বি আন্ডারলাইন, যখন তুমি কোথাও লিখছো খাতাতে বা কোথায়, দ্যাট মে বি ইটালিক অথবা আন্ডারলাইন। আমরা যখন কম্পিউটারে টাইপ করছি তখন তার আন্ডারলাইন করছি না, তখন ইটালিক্সে লিখে দিচ্ছি, এক্স্যাক্টলি। তাহলে আইদার ইটালিক, যখন হাতে যখন পরীক্ষার খাতা লিখছো তখন তুমি আন্ডারলাইন করছো। দ্য নেম অফ দ্য অথর শুড বি গিভেন অ্যাজ এ স্পেসিফিক এপিথেট ইন দ্য, আমি যেটা একটু আগে বলছি, অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম, লাইক লিনিয়াস থাকলে এল লিখতে হবে, অন্য কেউ থাকলে অন্য কেউ লিখতে হবে। The most important rule of the ICPN, মানে International Code for Modern Nomenclature, রুলই হচ্ছে যে where two or more names are given, যেখানে অনেকগুলো নেম দেওয়া হয়েছে, তুমিও দিয়েছো আমিও দিয়েছি, the name has been listed earlier, মানে সবচেয়ে প্রথমে যেটা দেওয়া হয়েছে, that has been given as the first name for the organism, মানে সেটাকে রেকগনাইজ করা হবে, ভ্যালিড নেম করা হবে। all other names has been called as a synonyms, মানে তার একটা আগে নাম থাকবে, এটাকে পরবর্তীকালে synonyms করা হবে। whereas the name with the same generic and specific names are called as a tautonym. যেমন র্যাটাস, এই যে র্যাটাসটা হয়েছিল প্রথমে যখন র্যাটাস, পরবর্তীকালে যখন র্যাটাসই হয়ে গেল, তাহলে তাকে টটোনিম বলা হচ্ছে, বুঝা গেল? নেক্সট, ট্যাক্সোনমি অ্যান্ড সিস্টেমেটিক্স। এই ট্যাক্সোনমি আর সিস্টেমেটিক্সটা যখন তুমি ক্লাসিফিকেশন করছো বা মডার্ন ট্যাক্সোনমি করছো, তখন কিন্তু তোমার বেসিক মানে পুরনো ট্যাক্সোনমিটা না জানাতে, মানে ওল্ড ট্যাক্সোনমি মানে কি, তোমার আউটার মানে যেটা লিনিয়াস করেছিলেন, যে তার সারফেস স্ট্রাকচার, তার কিছু বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক, তার বেসিসে ক্লাসিফাই করেছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা গেল যে ওইভাবে করলে হবে না, তার কিছু রিপ্রোডাক্টিভ ফেজ আছে, তার কিছু লিঙ্ক ক্যারেক্টার আছে, কিছু সিমিলারিটি ডিসিমিলারিটি আছে, সের উপর করলো বেন্থাম ওকার। তারপরে যখন পরবর্তীকালে গেল, পরবর্তীকালে গিয়ে কি দেখতে পেলো, যে
না, শুধু এইভাবে করলেও হবে না, তার অ্যানসেস্টার কি আছে, অ্যানসেস্টারটাকে ফলো করতে হবে। অ্যানসেস্টার যদি না জানি আমি, তার যে ফাইলোজেনেটিক ট্রিটা যদি না জানি, তাহলে আমি কি করে তার মানে পজিশন দেবো, মানে সে কোথা থেকে এলো, কিভাবে এলো, তার সিস্টেমেটিক পজিশনটা কি করে দেবো। তো এই জন্য লাস্ট যেটা আমাদের আলোচনা করেছিলাম যে ফাইলোজেনেটিক মোড অফ মানে যে ক্লাসিফিকেশন, যে সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশনটা ইজ আ ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড, এবং এটাই এখন রিসেন্ট ডেজে সবচেয়ে বেশি অ্যাকসেপ্টেড এর জায়গায় রয়েছে। So taxonomy is a branch of biological science dealing with the nomenclature and classification of the living organism. So যেটা ফার্স্ট আমরা দেখেছিলাম ক্যান্ডোলে, এপিডে ক্যান্ডোলে, ক্যারোলিনা সিনিয়াসিস, মানে এরাকে বলা হতো যে এরা বেসিক্যালি প্রচুর মানে তাদের কন্ট্রিবিউশন আছে ট্যাক্সোনমির ক্ষেত্রে। সিস্টেমেটিক্স হচ্ছে ব্রাঞ্চ অফ বায়োলজি, মানে এটা কিন্তু আসে সিস্টেমেটিক্স, মানে এগুলো অ্যাকচুয়ালি মানে পরীক্ষায় লেখবার জন্য এমসিকিউ তো দিতে পারে, যেটা রিকনস্ট্রাক্টিং করা হয়েছে ফাইলোজেনেসিসটাকে। ফাইলোজেন, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, চারটে প্রসেস, সেটাকে নিয়ে ফাইলোজেনেসিস হচ্ছে যখন, তখন নেমিং তাদের ক্লাসিফিকেশন করতে সুবিধা হচ্ছে। দ্য টার্ম সিস্টেমেটিক্স ওয়াজ কয়েন্ড বাই দ্য লিনিয়াস, এটাও আসে যে সিস্টেমেটিক্স কথাটা কে ফার্স্ট দিয়েছিল, লিনিয়াস এন্ড সিমসন। লিনিয়াস এন্ড সিমসন 1961 এ প্রথমে ডিস্টিংগুইশ করেছিল সিস্টেমেটিক্স কে ক্লাসিফিকেশন, মানে এই যে ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে আর ট্যাক্সোনমিক যে ডিফারেন্স, তার সঙ্গে সিস্টেমেটিক্স এর যে আলাদা রিকনস্টিটিউশন করা হলো, সেটা পরবর্তীকালে গিয়ে এরা করেছিলেন। জুলিয়ান হাক্সলে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা মানে প্রপোজাল দিয়েছিলেন, মানে ইনভেনশন ছিল, দ্যাট ইজ এ নিউ সিস্টেমেটিক্স, যেটা ডিলস কি হয়েছিল, স্টাডি অফ দ্য ডাইভার্সিটি অফ অর্গানিজমস এন্ড অল দেয়ার কম্পারেটিভ এন্ড দ্য এভলিউশনারি রিলেশনশিপ, মানে এভলিউশনারি রিলেশনশিপ গুলোকে কন্ট্রোল মানে কম্পারেটিভ অ্যানাটমির সাথে ম্যাচ করে তার অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার, তার আগের কিছু অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার, তার কিছু ইকোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ, ফাইলোজেনেটিক্যালি সে কোন পজিশন লোড করছে, মানে লিড করছে, সে ইভলিউশনারি সে পিছিয়ে পড়েছে না এগিয়ে গেছে, সেগুলো সবকিছু কনসিডার করে যখন পজিশন দিয়েছিল, তখন তাকে বলা হয়েছিল যে মডার্ন সিস্টেম অফ ট্যাক্সোনমির মধ্যে নিউ সিস্টেমেটিক্স, দ্যাট ইজ জুলিয়ান হাক্সলে। জুলিয়ান হাক্সলে আছে নিউ সিস্টেমেটিক্স, ওল্ড সিস্টেমেটিক্স ছিল হচ্ছে আন্ডার লিনিয়াস এন্ড সিমসন। মানে যদি কোয়েশ্চেন দেয় যে নিউ সিস্টেমেটিক্স ইজ বিন প্রপোজড বাই, তখন কিন্তু লিনিয়াসের কথা লিখলে জিরো গোল্লা পেয়ে যাবে। মডার্ন ট্রেন্ডস অফ ট্যাক্সোনমি, এটা ফেনেটিক ক্লাসিফিকেশন, যেটা ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা। ফেনেটিক কথাটা থেকে কি বোঝে, ফেনেটিক কথাটা কিভাবে বোঝা হচ্ছে, দ্যাট ইজ রিলেটেড টু ফাইলোজেন। ফাইলোজেনিটি না থাকলে তুমি কোনোভাবে, মডার্ন ট্যাক্সোনমি মেথড ইজ জেনারেলি ক্ল্যাডিস্টিক বিহেভিয়ার। কি হচ্ছে, যখন মডার্ন মেথড অফ ক্লাসিফিকেশন ইজ বেসিক্যালি মানে ডিপেন্ড অন যে ক্ল্যাডিস্টিক বিহেভিয়ার, দ্যাট ইজ আ বেস্ট অফ দ্য এভলিউশনারি হিস্ট্রি। সে এভলিউশনারি কি জায়গাতে ছিল, তার কিভাবে তার ইভলভ করছে, সে আদৌ ডিগ্রেডেড হয়ে যাচ্ছে কিনা, নাকি সে এভলিউশনারি এগোচ্ছে, এভরিথিং ওখানে রেকর্ডেড, মানে রেকর্ড আছে তাদের কাছে। সেই জায়গা থেকে যখন ক্লাসিফিকেশনটা দিকে যাচ্ছে, তখন তারা ক্ল্যাডিস্টিক একটা রুল ফলো করছে। অ্যারেঞ্জিং দ্য অর্গানিজম, মানে কোন একটা অর্গানিজমকে যখন অ্যারেঞ্জ করা হচ্ছে অন দ্য বেসিস অফ দেয়ার শেয়ার্ড সিমিলারিটিস অর দ্য ডিরাইভড ক্যারেক্টারিস্টিক, তখন তাদেরকে বলা হচ্ছে অ্যানসেস্ট্রাল ক্যারেক্টার্স, দ্যাট উইল প্রডিউস দ্য ফাইলোজেনেটিক ট্রি কল দ্য ক্ল্যাডোগ্রাম। ক্ল্যাডোগ্রাম দিয়ে তাদেরকে দেখা যাচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে ফাইলোজেনেটিক ট্রি অলসো নোন অ্যাজ জেনেলজিক্যাল ট্রি অর দ্য ডেন্ডোগ্রাম। মানে ক্ল্যাডোগ্রাম এন্ড ডেন্ডোগ্রাম দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি, ক্ল্যাডোগ্রাম হচ্ছে অ্যানসেস্ট্রাল যে ক্যারেক্টার গুলো ছিল, তাদের যে সিমিলারিটি গুলো ডিসিমিলারিটি গুলো ছিল, সেগুলোকে নিয়ে সাজিয়েছিল, ঠিক আছে। এবারে যে ফাইলোজেনেটিক ট্রিটা তৈরি হয়ে গেল, মানে পুরো গাছের মতো দেখতে হয়ে গেল, গাছের মতো না মানে হ্যাঁ হ্যাঁ ডেন্ডোগ্রামটা পেয়েছি, এক্স্যাক্টলি। তার মানে ক্ল্যাডোগ্রাম থেকে আমরা ডেন্ডোগ্রামকে ড্র করতে পেরেছি। এবার হচ্ছে ক্যারিওট্যাক্সোনমি। ক্যারিওট্যাক্সোনমি হচ্ছে যারা ক্রোমোজোম, মানে এটা প্রচুরবার কিন্তু কোয়েশ্চেনে এসছে যে স্টাডি অফ এরকম প্রচুর আসে যে ক্রোমোজোম স্টাডি, মানে ট্যাক্সোনমি বেসড ক্রোমোজোম স্টাডি ইজ বিং সাইটেড বাই বলে এরকম বিভিন্ন দিয়ে দিল, তার মধ্যে ক্যারিওট্যাক্সোনমি দিল, ক্যারিওট্যাক্সোনমি উইল বি দ্য আনসার। ওকে, মানে তুমি বলতে চাচ্ছো প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারিস্টিকের ইন্ডিভিজুয়াল কিছু ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স রয়েছে, তাই তো, যেটাকে কনসিডার করা হয়েছিল। গুড, দ্যাট ইজ এ নিউমেরিক্যাল। এবার হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল ট্যাক্সোনমি। এটা কি, এক্সপেরিমেন্টাল ট্যাক্সোনমি হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল ডিটারমিনেশনের উপর, মানে জেনেটিক রিলেশনশিপ, তাদের মধ্যে কি জেনেটিক রিলেশনশিপ আছে তার উপর বেস করে যখন কোনো কিছু ক্লাসিফাই করা হচ্ছে, কোনোভাবে তাকে পজিশন দেওয়া হচ্ছে, তখন সেটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল ট্যাক্সোনমি। সাইটোট্যাক্সোনমি, যেটা একটু আগে আমরা বলছিলাম, সাইটোলজিক্যাল ইনফরমেশন লাইক ক্রোমোজোম স্ট্রাকচার, ক্রোমোজোমের বিহেভিয়ার, তার উপর যখন করা হয় সেটা হচ্ছে সাইটোট্যাক্সোনমি। কেমোট্যাক্সোনমি, এটা ভীষণ এখন রিসেন্ট ট্রেন্ডস, মানে কেমোট্যাক্সোনমি স্টাডি, এটা কেমিক্যাল কনস্টিটিউয়েন্ট অফ এন অর্গানিজম,
মানে কোন একটা অর্গানিজম কি ধরনের কেমিক্যাল কনস্টিটিউয়েন্টে রয়েছে সেটা রিজলভ করে, তার কনফিউশনটাকে অনেক রিজলভ করে দেয়। ইট ইজ ভেরি ইজিয়ার টু ক্লাসিফাই। মানে তোমার যদি দেখা যায় যে কিছু শেয়ার্ড ক্যারেক্টারে তুমি ক্লাসিফাই করতে তাকে পারছো না, তুমি দেখা গেল নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি দিয়ে তাকে করতে পারলে না, তুমি এক্সপেরিমেন্টাল বেসিসে বিভিন্ন ধরনের স্টাডি করলে, করে তার জেনেটিক রিলেশনশিপ স্টাডি করতে গিয়ে দেখলে অনেক বেশি ছড়িয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা, মানে তাদের মধ্যে অনেক কমন সিমিলারিটিস পাচ্ছ। তারপর তুমি তাদের ক্রোমোজোম স্টাডির ভিতরে চলে গেলে, কিন্তু লাস্টে তুমি যদি তার কেমোট্যাক্সোনমি দিকে যাও না, তখন দেখবে অনেক বেশি ন্যারো ডাউন করতে পেরেছো, তোমার কথা অনেকটা ইজি হয়ে যাবে। জাস্ট মানে দেখানো যে কিভাবে একটা ট্যাক্সন থাকে, মানে ট্যাক্সোনমিক পজিশনের কিভাবে থাকে, ট্যাক্সন না ট্যাক্সোনমিক গ্রুপ, মানে একটা র্যাঙ্ক কিভাবে দেওয়া হয়। র্যাঙ্ক কি মানে হচ্ছে তার এই যে ট্রি 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 বলে যাচ্ছি যে একটা জেনেরিক ট্রি বা জেনেরিক ট্রি বা ফ্রাজেনেরিক ট্রি, এটা কিরম হয়, মানে তাদের কিভাবে করে ক্লাসিফাই করে বা তাদেরকে দিয়ে পজিশনে কিভাবে দেয়, সেটা হচ্ছে ক্যাটাগরি দিয়ে কিভাবে করছে। যেমন ডিভিশন, ফার্স্ট হচ্ছে ডিভিশন কি ফাইটাতে যদি মানে ফাইটন বা ফাইটাতে যদি থাকে, তা সাব ডিভিশন কি হচ্ছে ফাইটিনাতে তাকে দেখা যাচ্ছে ক্লাস হচ্ছে ফাইসি। যেমন ধরো তোমাকে একটা কি এক্সাম্পল দিই, যেমন ক্লোরোফাইটা পড়েছো, মানে ক্লোরোফাইটা তার ক্লাস হচ্ছে ক্লোরোফাইসি। ব্যাসিলেরিওফাইটা অ্যালগিতে পড়েছো তো, পড়েছিলেন না, রোডোফাইসি। তো এরকমই, তো ফাইটা সেটা হচ্ছে ডিভিশন, ক্লাসে যখন যাচ্ছে দ্যাট ইজ ফাইসি বা অপসিডা, যেমন লাইকোপসিডা, ফেনপসিডা এগুলো ছিল। অর্ডার হচ্ছে অ্যালিস, হ্যাঁ ফিওপাইসি, রোডোপাইসি মনে পড়ে, জ্যান্থোফাইসি মনে পড়ছে তো এরকম। তারপর যখন আমি টেরিডোফাইট পড়েছিলাম, টেরিডোফাইটে কি ছিল, লাইকোপোডিয়াম, লাইকোপসিডা ক্লাস থেকে নিয়ে, লাইকোপোডিয়াম যে গাছটা, মানে টেরিডোফাইটটা লাইকোপসিডা থেকে, এরকম থেকে হচ্ছে ব্রায়োপসিডা, ঠিক আছে, তো ওখান থেকে ব্রায়োফাইট। তো এই যে জিনিসগুলো এসছে সেটা হচ্ছে তাদের ক্লাস। এবার অর্ডার হচ্ছে এলিস মানে ক্লাসে যেটা থাকবে তাদের লাস্টে সিই থাকবে, অপসিডা এরম থাকবে, অর্ডারের ক্ষেত্রে এলিস এই জিনিসগুলো থাকবে। সাব অর্ডার দেখাতে এনসি, এরকম এই যে প্রতিটা যেমন থাকে এনসি, ফ্যামিলি এসি, যেমন পোএসি, ঠিক আছে, যেমন যেটা দেখেছো মানে গ্যামিনি ফ্যামিলি, তার যে ফ্যামিলি গ্যামিনি বা পোএসি কথাটা বলা হয়, সাব ফ্যামিলি, অনজি, ট্রাইব, এইরকম কিছু কিছু ওয়ার্ডস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। যে এটা মনে রাখার কিছু সেরকম নেই, এটা একটা জায়গায় বলা যে তুমি যখন তার ক্লাসিফিকেশনের নামগুলো যখন দেখছো তার কিরকম কি দেখতে হতে পারে, কিরকম কি হতে পারে, জাস্ট বিকজ অফ দ্যাট সেটা দেওয়া হলো, এটা এখানে দেওয়া আছে জাস্ট এটা ফর দিস পারপোজ। এবার হচ্ছে হায়ারার্কি কথাটা মানে সাজানোর পর যে তার স্ট্রাকচারাল ফ্রেমটা, সেটাকে আমরা বলছি হায়ারার্কি। এক্স্যাক্টলি, এই যে প্ল্যান্ট ডিভিশন, এটা অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে ফাইলাম, সেখানে ক্লাস এলো, অর্ডার এলো, এবার এরকম আছে ক্লাস, তারপরে সাব ক্লাস, অর্ডার, সাব অর্ডার, কোহর্টস থাকে, ফ্যামিলি, সাব ফ্যামিলি, জেনাস, স্পিসিস, সাবস্পিসিস, এরকম আরো হয়। তো বেসিক ফ্রেমটা এটা, বেসিক ফ্রেমটাতে এটাই হবে। এরপরে কোনো সময় ক্লাসের পরে সাব ক্লাস আসতে পারে, তারপরে কাউন্টার সাব অর্ডার আসতে পারে, ফ্যামিলি, সাব জেনাস, তারপরে সাব ক্লাস মানে স্পিসিস, সাবস্পিসিস, এরকম অনেকটা আসতে পারে, কিন্তু বেসিক যে ফ্রেমটা সেটা হচ্ছে। এবার হচ্ছে কনসেপ্ট অফ স্পিসিস হচ্ছে যে একটা ফান্ডামেন্টাল স্মলেস্ট ইউনিট। কেন ফান্ডামেন্টাল স্মলেস্ট ইউনিট বলছে ক্লাসিফিকেশনে, কেন বলছে এই কারণে যে স্পিসিস জিনিসটা না থাকলে, যদি কোনোভাবে রিকগনাইজ না হতো, তাহলে আমরা কিন্তু কোনো কিছুকে বলতে পারতাম, আমি নামই দিতে পারতাম না একই, মানে যেমন ধরো জেনাস তো কমন, অনেকটা জেনাস, মানে স্পিসিস যদি না হয় তাহলে তুমি তো পুরোপুরি তাকে একটা পজিশন দিতে পারবে না। সিমিলার জেনাস প্রচুর আছে, যেমন হিবিস্কাসের কিন্তু জেনাস অনেক, হিবিস্কাস কেউ রোজা সাইনেন্সিস, হিবিস্কাসে যেমন আরো রয়েছে সাবদারিফা, তারপরে এরকম আরো অন্যান্য ক্ষেত্রেও, মানে জেনাসটা থেকে স্পিসিসকে আলাদা করার জন্য অনেক অনেক কিন্তু তাদের অর্গানিজম মানে ডিফারেন্ট হয়ে গেছে। প্লান্টের ক্ষেত্রে প্লান্ট, অ্যানিমালের ক্ষেত্রে অ্যানিমাল দেখা গেছে। তাই স্পিসিস আইডেন্টিফিকেশনটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। সো স্পিসিস was being first reconstituted and invented by the John Ray. Okay, এটা মাথায় রাখ, মনে রাখ। স্ট্যাটিক কনসেপ্ট অফ স্পিসিস, that is a morphological concept বা স্ট্যাটিক কনসেপ্ট। কি হচ্ছে, the species was being proposed by the Carolus Linnaeus. He considered the species as a fixed and the immutable entity. What is the immutable entity? হ্যাঁ, মানে ফিক্সড, মানে যেখানে তাদের স্পিসিসকে কোনোভাবে
তাদের কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক্সের জন্য স্পিসিসের যদি চেঞ্জ হয় সেটা টোটাল অর্গানিজমটাকেই চেঞ্জ করবে, শুধু স্পিসিসটাকে অন্যভাবে ওর সাবস্পিসিসে চেঞ্জ করবে না। বোঝা গেল? এবার হচ্ছে ডাইনামিক কনসেপ্ট অফ স্পিসিস, মানে দ্যাট ওয়াজ বিন ডান বাই লামার্ক। এটা কিন্তু অনেকেই জানে না যে লামার্কের কিন্তু এখানেও একটা ভালো ইনভেনশন আছে, যে হু কনসিডার দ্য স্পিসিস অ্যাজ এ মিউটেবল এন্ড দ্য ডাইনামিক এন্টাইটি। লিনিয়াস কি করেছিলেন? লিনিয়াস বলেছিলেন এটা ফিক্সড, একে এইভাবে ক্যারেক্টার, মানে এর চারটে হাত আছে, চারটে পা আছে, বা এরকম যায় হোয়াট এভার, এইভাবে করেছি মানে এটা এই স্পিসিস। কিন্তু যখন ডাইনামিক কনসেপ্ট অফ স্পিসিস এলো, বললো না এই মিউটেবল, এ কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে, এ ডাইনামিক এন্টাইটি রয়েছে। এগুলো রয়েছে বলে পরবর্তীকালে সত্যি আমরা দেখতে পেলাম যে সত্যি তাই, কিছু কিছু জায়গাতে মিউটেশন হলে ডেফিনেটলি তার অর্গানিজম চেঞ্জ হতে পারে, তাই না? নেক্সট, বায়োলজিক্যাল কনসেপ্ট অফ স্পিসিস দ্যাট ওয়াজ প্রপোজড বাই দ্য আর্নস্ট মেয়ার। এটা হচ্ছে মানে আমাদের যে স্পিসিস কনসেপ্টটা বেসিক্যালি চলছে সেটা আর্নস্ট মেয়ারের উপরে চলছে। তিনি বলেছিলেন যে a species is a group of individual, একটা ইন্ডিভিজুয়াল গ্রুপ who resembles each other in the morphological, physiological, biochemical and the behavioral factors and are the capable of interpreting, মানে তারা নিজেদের মধ্যে ইন্টারপ্রেট করতে পারে এবং তারা ফিজিওলজিক্যাল, বায়োকেমিক্যাল, বিহেভিয়ারাল কিছু ক্যারেক্টার আছে যেগুলো নিজেদের সেইখানে নিজেদের মধ্যে রিজেম্বল করছে, দেখতে তাদেরকে বা তাদের কিছু কমন ক্যারেক্টারকে শেয়ার করছে। বোঝা গেছে এটা? কোথাও ক্লিয়ার না হলে সঙ্গে সঙ্গে বলবে। নেক্সট, few important points related to the concept of species, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা। ট্যাক্সোনমিক স্পিসিস এর মধ্যে অ্যালোট্রপিক, সিম্প্যাট্রিক, ভীষণ ভাবে কোশ্চেন, ভীষণ অ্যালোপ্যাট্রিক স্পেসিয়েশন, সিম্প্যাট্রিক স্পেসিয়েশন, মানে একদম পেটেন্টেড জায়গা মানে কোশ্চেন করার। কি হয়? the species are having particularly exclusively areas of geographical distribution, মানে জিওগ্রাফিক্যালি, মানে অ্যালোপ্যাট্রিক স্পেসিয়েশন তখনই হয় যখন জিওগ্রাফিক্যাল আইসোলেশন বা জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন হয়। ঠিক এরকম ভাবে সিম্প্যাট্রিক স্পেসিয়েশন হ্যাভ এ ওভারল্যাপিং এরিয়াস অফ জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন। ওভারল্যাপিং মানে এরা কিন্তু পার্টিকুলারলি একটা এক্সক্লুসিভ, মানে এই জায়গাটাতেই কাজ করছে, এই জায়গার জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনেই আছে, দ্যাট মিনস এ হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যালি আইসোলেটেড। সো অ্যালোপ্যাট্রিক স্পেসিয়েশন রয়েছে, কিন্তু সিম্প্যাট্রিক স্পেসিয়েশন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জিওগ্রাফিক্যালি আইসোলেটেড না, যেখানে মিন ওভারল্যাপ, তারা কিন্তু ওভারল্যাপ করতে পারে। সিবলিং স্পিসিসটা একটু আলাদা, ওটা মানে দুটো ডিস্টিংক্ট স্পিসিস আছে যারা কিনা ইন্টারব্রিড করতে পারে না একে অপরের ক্ষেত্রে, কিন্তু তাদেরকে সেপারেট করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, কারণ মরফোলজিক্যালি তারা এতটাই কাছাকাছি জায়গাতে থাকে বা আলাদাভাবে তারা নিজেকে রিপ্রোডিউস মানে রেকগনাইজ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনোভাবে ইনব্রিডিং হয় না, স্টিল দে আর ইন দ্য সিবলিং স্টেজ। নেক্সট, প্যারাপেট্রিক স্পেসিয়েশন। তাহলে সিম্প্যাট্রিক, অ্যালোপ্যাট্রিক, প্যারাপেট্রিক। প্যারাপেট্রিকটা কি? যে দ্যাট ক্যান অ্যাডজাসেন্ট জিওগ্রাফিক্যাল রেঞ্জেস, যেখানে ন্যারো জোন অফ ওভারল্যাপিং আছে। মানে তার মানে কি একটু ভাবো, সেটা হচ্ছে যে অ্যালোপ্যাট্রিক, সিম্প্যাট্রিক। সিম্প্যাট্রিক আমি কি বললাম? ওভারল্যাপিং জিওগ্রাফিক্যাল রেগুলেশন মানে জোন, এখানেও ওভারল্যাপিং কিন্তু রেঞ্জটা ন্যারো। তাহলে আমাকে বলো যে প্যারাপেট্রিক স্পিসিস কি অ্যাকচুয়ালি সিম্প্যাট্রিক, নাকি সিম্প্যাট্রিক স্পিসিস মানে প্যারাপেট্রিক? মানে দুটো অ্যাডজাসেন্ট জিওগ্রাফিক্যাল রেঞ্জ আছে। ধরো তোমার বাড়ি কোথায়? বেলগড়িয়া যদি হয়, বেলগড়িয়া তোমার বাড়ির একদম অ্যাডজাসেন্ট কোনো একটা জায়গা আছে, সেই জায়গার পাশাপাশি জায়গাতে যদি কোনো ওভারল্যাপিং সিচুয়েশন হয় জিওগ্রাফিক্যালি, সেটা ফলো করবে যে স্পিসিস গুলোর টার্মসে, সেটা হচ্ছে প্যারাপেট্রিক, কাছাকাছি জায়গাতে, কিন্তু এরা ডিস্টিংগুইশ হয়েছে অনেকটা, তারপরে তারা ওভারল্যাপ করেছে, পাশাপাশি মানে জায়গা নেই, এমনি ওভারল্যাপ করতে করতে গেছে জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশনে, তারা কিন্তু সিম্প্যাট্রিক। তার মানে অল সিম্প্যাট্রিক আর প্যারাপেট্রিক, বাট অল প্যারাপেট্রিক আর নট সিম্প্যাট্রিক। ওকে, নেক্সট হচ্ছে অ্যালোক্রনিক স্পিসিস এন্ড সিনক্রনিক স্পিসিস। এই দুটো কি জিনিস? হঠাৎ করে এই দুটো টার্ম এলো কেন? এই দুটো টার্ম এলো যে এরা ডিফারেন্ট টাইম পিরিয়ডে কখনো না কখনো ইভলভ করেছিল, মানে দে হ্যাভ বিন ইভলভ ইন ডিফারেন্ট টাইম পিরিয়ডস। তাদের কোনো পার্টিকুলার টাইম পিরিয়ডস নেই যে আমি বলবো না এই এরাতেই একে দেখতে পেয়েছি বা এই টাইমে দেখতে পেয়েছি, ডিফারেন্সিয়াল পিরিয়ডে এসছে। আর সিনক্রনিক স্পিসিস হচ্ছে সেম পিরিয়ডে তৈরি হয়েছে, মানে একটা সেম পিরিয়ড অফ টাইমে এদের ইভলভ, এরা তৈরি মানে এসছে, বিলং করেছে। সো সিনক্রোনাস স্পিসিস হচ্ছে খুব
ইউনিফর্মলি হয়, তাদের মধ্যে ভ্যারিয়েশনটা কম আসে, যেহেতু একই টাইমের। অ্যালোক্রনিক স্পিসিসের মধ্যে প্রচুর ভ্যারিয়েশন আছে, কিন্তু ডিফারেন্ট টাইম পিরিয়ড থেকে তারা এসছে। ঠিক আছে, এটা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন তো মনে রাখবে, যে যদি বলে যে where the variation is much more মানে effectively found, সেটা হচ্ছে অ্যালোক্রনিক rather than the synchronic. Okay. Linear species are the taxonomic species were distinguished on the basis of the morphological term. Next হচ্ছে keystone. Keystone হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। Keystone species are the important species. They can have a pivotal role in the central region of the মানে সিস্টেম, মানে কোন একটা ইকোলজিক্যাল স্পেসে কোন একটা স্পিসিস কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে, মানে কোন একটা ইকোলজি, মানে কিস্টোন স্পিসিসকে দিয়ে সেই ইকোলজি, হ্যাঁ একদম, মানে কোন একটা স্পিসিস দিয়ে কোন একটা জায়গাকে তুমি ডিসক্রাইব করে দিচ্ছ। সুন্দরবন যাবে, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখতে যাবো, এরকম জায়গা। কোথায় যাচ্ছি আমি দেখতে হবে, মানে মানে রাইনোসরাস ইউনিকর্নিস, আমি চলে যাবো জলদাপাড়া। তো এরকম ভাবে কোনো জায়গাকে যদি আমি কোন একটা স্পিসিসকে কোন একটা জায়গাকে দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, তাহলে সেটা হচ্ছে তার কিস্টোন স্পিসিস হিসেবে থাকে। নেক্সট, টুলস ফর স্টাডি দ্য ট্যাক্সোনমি। ট্যাক্সোনমি স্টাডি করার জন্য কি কি টুলস লাগে? ফার্স্ট থাকে হারবেরিয়াম। কি হারবেরিয়াম? হারবেরিয়াম শিট। কি হয়? হারবেরিয়াম হচ্ছে একটা স্টোর হাউস, মানে একটা রিপোজিটরি, যেখানে প্রচুর প্লান্ট স্যাম্পেলকে কালেক্ট করা হয়, প্রেস করা হয়, করে সেখানে প্রিজার্ভ করা হয় একটা হারবেরিয়াম শিটের উপর। এই যে হারবেরিয়াম শিটটার ব্যাপারটা এলো, হারবেরিয়ামকে ফার্স্ট দেখা গেছিল the biggest herbarium, মানে the world's biggest herbarium is a Royal Botanical Garden that is in England, while the biggest herbarium of India is a Indian Botanical Garden. গেছো ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন কোনোদিনও? শিবপুরের ওখানে আছে। ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলে দেখতে পাবে ওখানে যে প্রচুর মানে প্রচুর বড় হারবেরিয়াম রয়েছে, মানে ইন্ডিয়ার মধ্যে বিগেস্ট হারবেরিয়াম। আর ওয়ার্ল্ডের বিগেস্ট হারবেরিয়াম হচ্ছে রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন, ইটস এ কিউ ইন দ্য ইংল্যান্ড। সো বোটানিক্যাল গার্ডেন, এটা সম্বন্ধে একটু বলেছে যে বোটানিক্যাল গার্ডেন কি, যেখানে প্রচুর প্লান্টকে প্রিজার্ভ করা যেতে পারে, প্রচুর প্লান্ট সম্বন্ধে স্টাডি করা হয়, সেটা হচ্ছে বোটানিক্যাল গার্ডেন। দ্য মেন ফাংশনস অফ দ্য বোটানিক্যাল গার্ডেন কি? টু প্রোভাইড দ্য রেকর্ডস দ্য লোকাল ফ্লোরা, ওখানকার কিছু লোকাল ফ্লোরা যেগুলো আছে তাদেরকে সেই জায়গাতে রাখা, তার মনোগ্রাফ কিছু রাখা, কিছু ছবি রাখা। টু প্রোভাইড দ্য ফেসিলিটিস অফ দ্য কালেকশন অফ দ্য লিভিং প্লান্ট মেটেরিয়াল অন দ্য বায়োসিস্টেমেটিক স্টাডিজ। টু সাপ্লাই দ্য সিডস, কিছু সিডসকে প্রিজার্ভ করে, সাপ্লাই দেয়, মানে ওখানে কিছু প্ল্যান্ট থেকে সিড মেটেরিয়াল যায় ফর দ্য বোটানিক্যাল ইনভেস্টিগেটর। আমি তুমি চাইলে যে আমি কোনো একটা প্ল্যান্ট নিয়ে কোনো কাজ করবো, তার সিডস নিয়ে তাদেরকে কাল্টিভেট করতে চাইছো, তুমি সেটাকে তোমার কোনো ল্যান্ডে কাল্টিভেট করে সেখান থেকে কোনো আলটিমেটলি কোনো ডিফারেন্ট, তুমি কোনো রকম একটা স্ট্রেস বায়োলজি কাজ করতে চাইছো, যাই কাজ করতে চাইছো, তোমার তো তার জন্য প্ল্যান্ট মেটেরিয়ালটা দরকার, তুমি সেখানে সিড কোত্থেকে পাবে? তো সিডকে প্রোভাইড করছে কারা? বোটানিক্যাল গার্ডেনটা সিড প্রোভাইড করে ফর দ্য ফার্দার ইনভেস্টিগেশন স্টাডি। এটা তাদের একটা ইম্পর্টেন্স রোল প্লে করে এরা। মিউজিয়াম কি? মিউজিয়াম হচ্ছে কালেকশন অফ প্রিজার্ভ মেটেরিয়াল লাইক প্ল্যান্টস এন্ড অ্যানিমালস ফর দ্য স্টাডি এন্ড রেফারেন্স। These are also the মানে ইম্পর্টেন্ট এরিয়া ফর প্রিজার্ভিং দ্য অর্গানিজম, মানে তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জায়গা। These are prepared for the preservation of algae, fungi, mosses, ferns, animals, etc. because they cannot be kept in the herbaria. Herbaria তে তাদেরকে দেখতে পাওয়া যায় না। হারবেরিয়াতে খুব প্ল্যান্ট মেটেরিয়ালকে, তাদের প্ল্যান্টের লিফ বা বার্ক এগুলোকে তুমি প্রেস করতে পারবে। তুমি নিশ্চয়ই কোনো একটা অ্যালগিকে নিয়ে গিয়ে সেখানে প্রেস করতে পারবে না, তুমি ফাঙ্গিকে নিয়ে গিয়ে প্রেস করতে পারবে না। ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু প্রিজার্ভ অন দ্য বেসিস অফ your own preservation method. So for this purpose you need a museum where it can be stored for the long time with the proper maintenance. So next is insects. Insects are being preserved in the insect boxes. ছোট ছোট insect boxের মধ্যে রাখা হয় after collecting the insects, and the process are being followed by the who actually works on the insect preservation for the museum. Larger animals can be preserved, so museum এ রাখা যায়। Birds, mammals are usually stuffed and preserved. এছাড়া জুলজিক্যাল পার্ক, যেমন আমরা দেখেছি এখানে জুলজিক্যাল পার্ক ক্ষেত্রে কিছু কনজারভেশন করা যায়, বা আমরা দেখেছি ইয়েতে যখন কি নাম যেন আলিপুরের চিড়িয়াখানা যেটা রয়েছে, ওখানেও তুমি দেখতে পাও যে কিছু অ্যানিমালস বা এরকম রয়েছে, জু যেটা অ্যাকচুয়ালি জু। তো সেই জন্য জুলজিক্যাল গার্ডেন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করে। তো এরকম ভাবে লার্জেস্ট জু ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সিচুয়েটেড ইন ক্রুগার, সাউথ আফ্রিকাতে সবচেয়ে বেশি লার্জেস্ট অ্যানিমেল গুলোকে রাখা গেছিল বলে, এবং ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট মানে সবচেয়ে বড় মানে জু দেখতে পাওয়া যায় হচ্ছে সাউথ আফ্রিকাতে। নেক্সট হচ্ছে ট্যাক্সোনমিক কি। এই যে ট্যাক্সোনমি নিয়ে এতগুলো কথা বললাম, এই হয় ওই হয় সেই হয়, তো ট্যাক্সোনমিক কি যদি না থাকে তাহলে কিছুই করতে পারে না।
বাইরে চাবি না থাকলে বাড়িতে ঢোকা যায় কি? যাওয়া যায় না। তো সেরকমই ট্যাক্সোনমিক কি যদি না জানা থাকে তাহলে আমরা কিন্তু ট্যাক্সোনমিক স্টাডিটা কমপ্লিট করতে পারবো না। So taxonomic key is one of the taxonomical and used for the identification of plants and animals. কি হয়? The keys are the based on the contrasting character, মানে কিছু কিছু কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টারকে বেস করে কিস গুলো আমরা দেখতে পেরেছি, রিপ্রেজেন্ট করতে পেরেছি, যে কোন ক্যারেক্টার গুলোকে রাখবো, কি সিমিলার ক্যারেক্টার গুলোকে থাকবে, কোনগুলোকে রিজেক্ট করবো, কোনগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করবো, তার উপর বেস করে কি ডিজাইন করা হয়েছে। টু ডিফারেন্ট কি এক্স্যাক্টলি। তো দুটো ডিফারেন্ট টাইপস অফ কিজ আছে, একটা হচ্ছে ইন্ডেন্টেড কি, একটা ব্র্যাকেটেড কি। তো এই ইন্ডেন্টেড কি হচ্ছে ইচ স্টেটমেন্ট অফ এ কি হ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল লিড, মানে ইন্ডেন্টেড এন্ড ব্র্যাকেটেড দুটো ডিফারেন্ট কিজ কে ফলো করা হয় ফর আইডেন্টিফিকেশন পারপোজ। হ্যাঁ, ইন্ডেন্টেড এন্ড ব্র্যাকেটেড এর মধ্যে হচ্ছে দিস আর দ্য টু ডিফারেন্ট কিজ। মানে এখানে যেটা হয় যে তুমি মেন যে ক্যারেক্টার্স গুলো রয়েছে তাকে ডিফারেন্সিয়েট করছো, তো এবার তখন দেখা যায় ইন্ডেন্টেড কি যখন থাকে তোমার চয়েসটা সিকোয়েন্সিয়ালি আসবে। মানে তুমি যে চয়েসটা দেবে, ধরো ইচ চয়েস ইজ বিন ইন্ডেন্টেড, মানে স্ট্রাকচারালি ইন্ডেন্টেড। কি হচ্ছে, ধরো সাবসিকুয়েন্ট যে চয়েস গুলো থাকবে সেটা তুমি শো করবে তোমার হায়ারার্কিক্যাল ক্লাসিফিকেশন। তুমি একটু ছবিটা পরের দিন তোমাকে ছবিটা প্রোভাইড করে দিলে তুমি বুঝতে পারবে। কিন্তু যখন তুমি চয়েসটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখবে সাইড বাই সাইড চয়েস আসছে, মানে তোমাকে যখন মানে এটা দেখছে যে তার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্সটা এরকম রয়েছে, তার লিডটা এরকম রয়েছে, ধরো নাম্বার দিয়ে আমি তাকে দেখছি, তাকে নেক্সট আমি তার দেখছি হয়তো তার সাইজ বা কোনো অন্য কোনো ফিচার্স দিয়ে, তখন কিন্তু তাকে পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি না, তখন আমাকে ব্র্যাকেটেড কি ফলো করতে হচ্ছে। কিন্তু যদি ইন্ডেন্টেড কি হবে না, তাহলে অটোমেটিক্যালি যখন যেখান থেকে স্টার্ট করবে মানে টপ থেকে নচ, মানে সব জায়গাটাই মানে চয়েস গুলো কাপলেটস এর মধ্যে দিয়ে আসবে। মানে যে তুমি যেটা বলছো না কাপলেটস, যেটা তুমি কাপলেটসটা কি বলতো? হ্যাঁ, এই যে কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টার্স গুলো আসছে সেই কাপলেটস গুলোকে তুমি সেপারেট করতে পারবে, ইন্ডেন্টেড কিতে কিন্তু তুমি সেপারেট করতে পারবে। এবং দ্যাট মেক বিং হার্ডার মানে টু কম্পেয়ার ডাইরেক্টলি, মানে তুমি মানে তাদেরকে ডাইরেক্টলি কম্পেয়ার করতে পারবে না, কারণ তারা কিন্তু একটা পর একটা বসেছে। আর যখন কম্পারিজনে যাবে চয়েস ইমিডিয়েটলি ভিজিবল, মানে তুমি ব্র্যাকেটেড কিতে যখন থাকবে তখন ডেফিনেটলি তুমি দেখবে যে ওই কাপলেটস গুলোকে তুমি খুব ইজিলি আলাদা করে দিতে পারছো, তাদেরকে তোমাকে আলাদা করে নট ডাউন করতে হচ্ছে না, তাদেরকে জট ডাউন করে আলাদা করতে হচ্ছে না যে এটার পর এটা, এটার পর এটা, তার থেকে এটা আলাদা হয়ে গেল, এটা এইভাবে হয়ে গেল, সেটা কিন্তু করতে হচ্ছে না। সো এটা একটা আমাদের ছবি এখানে মিসিং হয়ে গেছে, আমরা একটা চার্ট এখানে দেওয়াটা দরকার ছিল, সো এটা আমরা ইনকর্পোরেট করবো। তো এত অব্দি যেটুকু হলো, তো এর মধ্যে তোমার কিছু ডাউটস থাকলে সেটা বলো।